grahya. The chaviti should be on madhyana. Here, if both days the chaviti is present, then we have to take the second day. That is the Dharma Shastra is telling. Like this, remaining festivals also have their rules and prescribed text for this purpose. For this purpose of making these festivals, we have to use the text called Nirnaya Sindhu. Here in Nirnaya Sindhu, the Tithi is two types. One is Shuddha and other one is Vidha. Shuddha means Tithi which is not associated with any other Tithi. Vidha means Tithi which is associated with another Tithi. Here, for this Vidha, there is Shetpaksha, Shetpakshiya, this thing. That is Purvedyuhu, Paredyuhu, Ubayedyuhu, Amshavyapti, Samyamu, Vaishamyamu. These are the 6 Pakshas. Purvedyuhu means Tithi Vyapti on before day. Paredyuhu means Tithi Vyapti on next day. Ubhayedyuhu means Tithi Vyapti on both days. Amshavyapti, the Tithi should be at least for one Amsha. Samyamu means Tithi Vyapti equally on 2 days. Vaishamyamu means more or less Tithi Vyapti on 2 days. For these, we recite the period of Brahma. That is, for these festivals, what we do? Generally, we do Vrata. In Vinayaka Vratam, we chant Brahma Pramana as Adya Brahmanaha Dvitiya Pararthe Shweta Varaha Kalpe. Here in Nitya Naimittika Kamya Karmanushtanas, this Sankalpa is to be said every day. 21 lakhs years ago, Surya Bhagavan gave Upadesha to Mayasura that Kalpa, Manvantara, Yuga segment was necessary for this purpose. All this Upadesha mathematics has been scientifically presented to us by sages in the form of Surya Siddhanta. There are 9 types of periods. That is 9 types of kalas. Brahmam, Divyam, Tadhapitriyam, Prajapatyam cha Gauravam, Chandrancha, Savanam, Charksham, Arkshamanani vai Nava. That is, in these 9 manas, for humans, there are only 4 manas which are useful, and other 5 periods are not useful in routine activities. Parva should be decided on the basis of Tithi obtained from Surya Siddhanta, because Surya Siddhanta Tithi is meant for Sankalpa. It is meant for Brahmayu Pramana, tracking the Brahmayu Pramana. Our Maharshis informed that Surya Siddhanta Prokta Tithi should be used for Parvams and Anushtanams, and Druk Tithi for Jatakadi, Grahanadi Vishayas. This is the Rushi Sampradaya. This is Sanatana Dharma, because Dharma Shastra has control over Siddhanta. And as I told that for festival making, the calculation part is more important. Here in this PPT, I am going to show both Surya Siddhanta and Druk Siddhanta so that we can decide which Siddhanta should be followed for making this festival making. Till now, no Siddhanti has done this in both Telugu states. We are the first to disclose Panchanga Ganita. So far, no one was able to send the perfect solution. Instead, created chaos around the globe, which is not strange, because we are regularly watching TVs. Whenever the festival comes, there is a discussion in TV whether festival should be done on this day or that day. This type of confusion is because of Siddhantas. That is, there are 2 Siddhantas, Surya Siddhanta and Druk Ganita. These two, in these two, which one we should follow? Now we will see. We will see the calculation part of both parts, Surya Siddhanta and Druk Siddhanta. For the first time, we are going to show the mathematical secrets of Surya and Druk Panchanga. We are going to show the Panchanga Ganita achieved by mathematical formulas without using ephemeris tables. We are excited to tell you about the program code which we had written on Surya Siddhanta and Druk both in Excel for our app. In this process, we had also built an app.
called Drugganitam and Surya Siddhantam, which is available on Play Store. You can search. We are going to prove the Surya Siddhanta is the Indian mathematics and Drug theory is completely Western mathematics. Now, in this Surya Siddhanta, this is the base for the Indian Vedic tradition. Here the Yuga system is followed in Surya Siddhanta. Yugasya dashamo bhagah chatustridveka sangunaha. Mahayuga is divided in such a way that the 10th part of Mahayuga is the Kali Yuga, and the multiplication of 2 for that value will come Dwapara Yuga, and 3 the Kruta Yuga, 3 Kruta, and 4 Treta. Kruta, Treta, Dwapara. From the first 2 adhyayas of Surya Siddhanta, we get the planetary positions, and these are used for Panchanga calculations. Here in Surya Siddhanta, we directly get Nirayana positions. That is, there is no question of ayanamsa. Ikkada ayanamsam yokka prashna ledu. Endukante Surya Siddhantanlo direct ga manaki Nirayana samskaram tote vastundannamata. The time scale is calculated by means of ahargana, that is the number of days since the creation started. From this calculated ahargana, we get mean positions of planets. After obtaining these mean positions, we should apply corrections which gives true positions. Corrections to obtain the true positions are as follows. The mean positions of planet, it is assumed that planet moves in a circular orbit around the Earth. To obtain the true position from mean position, we use epicycle theory. Here this is the epicycle theory. Here the mean planet is revolving on the big circle, that is the Madhyama Graha, and in order to get the true position of the planet, we are drawing the another smaller epicycle on that by taking the center of the mean position of the planet, and on that epicycle the true planet revolves. And here this is the Mandaphala. Here A1 S1 is the Mandaphala, and this Mandaphala is done for Ravi, Chandra and all grahas, and Shigraphala is done for only Panchatara grahas. Surya Chandralaki Shigraphala samskaram undadu. Corrections for moon and sun and planets. For sun and moon, we need to apply only Mandaphala correction, that is the equation of center. Whereas for remaining planets, Panchatara grahas, we need to apply both Mandaphala and Shigraphala corrections, because Shigraphala correction correspond to the elongation and parallax. Here this is the calculation part of Makara Sankranti. I will show in PDF format. (2026) Makara Sankranti. For 2026, the ahargana is this value. For 2026, the ahargana value is 714404169216. And from this ahargana, we are calculating the Madhyama Sputa. And from Madhyama Sputa, we will apply the Deshantara Phala for this Madhyama Sputa. Then after, you can see, after applying the Deshantara Samskara, this is the value 268.70. And in Adhyaya 2, Ravi Mandocha Bhaganas, ahargana divided by Kalpa, days in Kalpa into Ravi Mandocha Bhaganas. 77.30 is the Ravi Mandocha Bhagana. And Mandakendra, this is the value of Mandakendra. Ravi Mandocha minus Ravi Madhyama Sputa.
Here is the value 168 degrees 35 minutes 42 seconds. Here now applying the quadrant correction, we will get the mean anomaly, and from this mean anomaly the epicycle axis is calculated. Here in previous slide you had seen that there is a small circle which is rotating on a big circle, that is the Manda Paridhi. We are calculating Manda Paridhi. In even quadrant it is 14 degrees, in odd quadrant it is 13 degrees 40 minutes. We are calculating Manda Paridhi for this time. The Manda Paridhi calculation is as follows, and the Spashta Paridhi is 13 degrees 56 minutes 3 seconds we got, and from this the Mandaphala is 26 minutes 19 seconds, and at last we will get 269 degrees 8 minutes 21 seconds. This is for Ardharatri, and in the same way we have to calculate for 15th day. We are calculating when 270 degree has been crossed by the Ravi. Now 15th January 2026, the Ravi Nijasputa is 270 degrees 9 minutes 42 seconds, and from this, after calculating, this is what we got. From Surya Siddhanta, the Makara Sankranti is night 8 hours 12 minutes 15 seconds. This is the Makara Sankranti. This is how we calculate. This is all related to the Yuga, Kalpa and Manvantara calculation. Surya Siddhanta. Surya Siddhanta anta Daiva kalallo untundi. Yugamu, Manvantaramu, Kalpamu. Sankalpa Tidhiki, astronomyకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. కారణం ఏంటంటే మనము సంకల్పంలో చెప్పేది బ్రహ్మాయు ప్రమాణాన్ని చెబుతున్నాం. మోడర్న్ ఆస్ట్రానమీకి బ్రహ్మవరో తెలియదు. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మాయు ప్రమాణాన్ని లెక్కించే క్రమంలో మనకి యుగాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఈ యుగాలు 43,20,000 సంవత్సరాలు. ఒకవేళ ఇలా కాకుండా మనము చేసినట్లయితే, దృక్సిద్ధాంత రీత్యా గనక చేసినట్లయితే యుగ ప్రమాణాలు దెబ్బతింటాయి. అది కూడా ఏ విధంగా అవుతుందో చూపిస్తాను మీకు. Now you had seen the calculation procedure of sun according to Surya Siddhanta. Now Drukganita. Here we calculate the orbital elements to get the position of planet in scientific method. In Surya Siddhanta, it is totally different. We are calculating Ahargana, and from that Ahargana we are calculating Mandaphala, and from that Mandaphala we are getting the true planet. Here in modern scientific method, orbital elements are the one minute. Yes. In modern scientific method, orbital elements are the key elements to calculate the position of planet. After calculating the orbital elements, we get the heliocentric longitude and latitude, and then we have to convert from helio to geocentric. This geocentric position is the Sayana position. Now we have to apply the ayanamsa to get the Nirana position. Many astrology softwares which are using right now, what we are using, they use NASA DE 403, 404, and latestly in Jagannatha Hora DE 432 is the latest version. Then we have to make a question whether it is accurate or not. ఈ అక్యురసీ సరిపోతుందా? ఈ అక్యురసీ అనేది దీనికి ఒక అంతం ఉండదు. ఈ అక్యురసీకి DE 403లో వచ్చినటువంటి వాల్యూ DE 404లో రాదు. DE 404లో వచ్చినటువంటి వాల్యూ DE 432లో రాదు. DE 432లో వచ్చినటువంటి వాల్యూ DE 440లో రాదు. ఇప్పుడు DE 440 నడుస్తుంది. మరి ఈ DE 440 అనేది ఇంకా ఆస్ట్రాలజీ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఎక్కడ అప్డేట్ చేయలేదు. మరి దాన్నే ప్రమాణంగా ఏ విధంగా తీసుకుంటాం?
అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్. ఇక్కడ మోడర్న్ సైంటిఫిక్ మెథడ్లో కోనిక్ సెక్షన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే మోడర్న్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ హ్యాస్ అన్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్. Surya Siddhanta does not have elliptical orbit. It has a circular orbit, and from that circular orbit we are converting, as the motion of the planet is not constant throughout the orbit, we are converting to a true planet by applying some corrections like Mandaphala corrections. That's what we are doing. ఇక్కడ చూసినట్లయితే this is the planetary orbit. ఇక్కడ ఈ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో there are two foci. At one foci there is a sun, and a dash is the semi major axis, OA is the semi major axis, and B dash is the minor axis, OB dash is the semi minor axis. For this ellipse the eccentricity is less than 1. For a circle the eccentricity is 0. See, these are the orbital elements which we are calculating in Drugganita. Here there are 6 orbital elements. What are they? First one is semi major axis, you had seen, and second one is eccentricity. Third one is the longitude of ascending node. Fourth one is the argument of perihelion. Fifth one is inclination. Sixth one is the mean longitude. The first two elements fix the size and shape of the orbital ellipse. The next two fix the plane in which the ellipse lies. The fifth one gives the orientation of ellipse with respect to ecliptic plane. And the last one gives the position of planet at the time when the planet is closest to sun, so that its position at any other time can be computed by the Kepler laws. Here we are using Kepler laws. మోడర్న్ గణితంలో వెస్టర్న్ యూజ్ చేసేటటువంటి గణితంలో మనం ఏం వాడుతున్నాం? కెప్లర్ లాస్ వాడుతున్నాం. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ భారతీయ గణితం ఎక్కడా లేదు. A knowledge of these elements is essential for computing the position of planet in its heliocentric orbit. Once the heliocentric orbital position is known, then the rest is simple transformation to the geocentric position. For the people of astronomy and programming who want to create their own custom software for compute planetary positions similar to those published in the astronomical almanacs implementing the VSOP 87 theory is the one of the simplest way to go about it. ఇక్కడ VSOP థియరీ అనేది మనం గనక వాడుకుంటే మనకి హై అక్యురసీ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఎక్కువగా వాడేది ఈ VSOP థియరీనే వాడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ పెరిగే కొద్దీ ఆ సైజ్ అనేది మారుతోంది, ఆర్బిట్ సైజు. అలాగే ఎసెంట్రిసిటీ తగ్గే కొద్దీ దాని యొక్క షేప్ మారుతుంది. ఆ తర్వాత లాంగిట్యూడ్ ఆఫ్ అసెండింగ్ నోడ్, లాంగిట్యూడ్ ఆఫ్ పెరిహేలియన్, అవి ఏం తెలియజేస్తాయి? ఏ ప్లేన్ మీద ఆ ఆర్బిట్ ఉన్నది అనేది తెలియజేస్తుంది. అలాగే ఇంక్లినేషను, అది ఎంత వంగింది అనేది తెలియజేస్తుంది, ఎక్లిప్టిక్ ప్లేన్కి ఎంత వంగింది. అదేవిధంగా మీన్ లాంగిట్యూడ్, this is the heliocentric celestial sphere. In the above figure, let S be the sun, APL the orbit of the planet having semi-major axis A and eccentricity E, with capital A as the perihelion point and capital P the position of the planet. Capital P is the position of the planet at any given time. Also let capital N, Q and dash be the heliocentric celestial sphere, gamma the vernal equinox point and gamma n be the plane of ecliptic. In general, the orbital plane of any planet other than Earth will be inclined to some particular angle to the plane of the ecliptic, which is taken as the fundamental plane. As the planet's orbital plane passes through the sun, it will therefore cut the heliocentric celestial sphere. In a great circle, N, Q and dash as shown in the figure, this is great circle intersects the ecliptic plane at 2 points N and N dash called the ascending and descending node.
respectively. Let SA and SP, when produced, the cut circle NQ and dash at A and P respectively, then the arc gamma n denoted by ohm. There you can see గామా ఇంకా ఎన్ దగ్గర ఓం అనేది ఉంది. అదే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ పెరిహేలియన్. గామా ఎన్ అనేది argument of perihelion. The arc A1 P1 denoted by small v is called the true anomaly. The angle QNB defines the inclination of the orbital plane to the ecliptic and is denoted by the I, small I. The sum of the arcs gamma n and n A1 denoted by omega dash is called the longitude of perihelion, and the sum of the arcs gamma n and np1 is called true longitude of the planet in its orbit. It is denoted by small l dash. This is the theory part. And this is the calculation procedure. In modern ephemeris, first we have to calculate the Julian day number, the time measured in Julian centuries. Then after orbital elements, from that orbital elements we have to convert the planet from helio to geo and add ayanamsa to get the Narayana longitude. This is the formula for Julian date. And I had bought the sun calculated according to modern thing also. One second. This is the ephemeris of sun longitude for 14/1/2026. Here the Julian day is 24. Here you can see 2461,054, and from this we are getting the value of t as 0.26, and from that the obliquity of ecliptic, and the orbital elements are calculated as follows. L is the mean longitude. It is calculated as 280.466069 plus 100 into 360 plus this formula is taken, and this variable t is taken from here. This is the t value, which is the variable, and this t is depend upon the JD. And then after the omega longitude of perihelion. Then after semi-major axis do not change, and eccentricity also do not change. This is the fixed value 0.016709. Inclination is 0 for sun, and then after the mean anomaly is L minus omega. Here we got L as 293.84, omega as 283.38. We got mean anomaly is 10.46 after subtracting those two elements. And then after true anomaly is calculated with this formula. True anomaly is 10.8189, and true longitude is here 294.204957. This is the true longitude of sun, and for this true longitude, this is the heliocentric longitude. Now we are converting this to geocentric longitude. This is the geocentric longitude. Yeah, this itself is a geocentric longitude. 294.204 is a geocentric longitude, and the latitude of sun is 0. Distance is this much, 0.9, and the ayanamsa, which is 4241218, that is the spica longitude, is directly taken for this ayanamsa. Now subtracting this ayanamsa from the longitude of this planet, we will get 270 degrees. And
For what time we are getting this 270 degrees? We are getting 14 hours 31 minutes. For 14 hours 31 minutes on 14 January 2026, according to modern ephemeris, the sun is entering into Makara Rashi, 270 degree longitude. These are the calculation parts according to both Surya and Druk. And now we may get the doubt, in all are getting the same heliocentric longitude, but there are so many differences in ayanamsas. There are around 22 ayanamsas which are provided in Jagannatha Hora software. You can look at it, and there are so many upcoming ayanamsas also. Which ayanamsa we should take? Here for Drugganita, the ayanamsa prescribed is spica longitude. Directly taking the spica longitude, we get, because at 285 AD the spica has become 0. That is, Sayana Narayana chakras has become 0 at that point. That is the reason why we are taking the spica longitude. This spica longitude calculation also is given in astronomical algorithms, which is written by Jean Mies. You can look into it. ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి మహాయుగ భగనాలు అంటే సూర్య సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి అయనాంశ గురించి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఒక మహాయుగంలో 43,20,000 సంవత్సరాల్లో 600 భాగము అంటే 7,200 సంవత్సరాలకు 108 డిగ్రీలు అది తిరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే 1800 సంవత్సరాలకు 27 డిగ్రీలు తూర్పుకు, మళ్ళీ 1800 సంవత్సరాలకు 27 నుంచి మళ్ళీ 0కి, మళ్ళీ 1800 సంవత్సరాలకు 0 to -27కి, ఆ విధంగా మళ్ళీ 1800 సంవత్సరాలకు మళ్ళీ 0కి వస్తుంది. అంటే ప్రతి 3,600 సంవత్సరాలకి ఒకసారి సూర్య సిద్ధాంత రీత్యా అయనాంశ 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ 54 సెకండ్స్ ఏ విధంగా వస్తుంది మనకి? ఇందాక మనం అనుకున్నాం 108 డిగ్రీస్ తిరగడానికి ఒక మహాయుగము, అంటే ఒక మహాయుగంలో 600 డోలనాలు చేస్తుంది. ఆ 600 డోలనాల్ని కన్వర్ట్ చేస్తే 108 డిగ్రీస్. ఈ 108 డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై 7,200 కనుక చేసినట్లయితే మనకి 54 సెకండ్స్ వస్తుంది. ఇదే సూర్య సిద్ధాంతంలో చెప్పినటువంటి అయనాంశ. ఈ 54 సెకండ్స్తో ఒక మహాయుగ ప్రమాణము 43,20,000 సంవత్సరాలు వస్తుంది. ఇది సూర్య సిద్ధాంతంలో చెప్పినటువంటి మహాయుగ ప్రమాణం. దీని రీత్యా మనం కలియుగంలో ఉన్నాం. అంటే సృష్టి ప్రారంభమై 198,58,85,125 సంవత్సరాలు జరిగింది. అదే ఇప్పుడు ప్రిసిషనల్ రేట్ కనుక 50.2716 సెకండ్స్ తీసుకొని కనుక చేసినట్లయితే ఈ మహాయుగ ప్రమాణం అనేది మారిపోతుంది. అది ఏ రకంగా మారుతుంది? 46,40,393 సంవత్సరాలుగా వస్తుంది. ఈ విధంగా మనకి రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ 108 డిగ్రీలు తిరగడానికి పట్టేటటువంటి సమయం ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు 7,733 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అంటే కలియుగ ప్రమాణం ఎంత అవుతుంది? 4,64,000 సుమారు 39 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ద్వాపర యుగాంత అహర్గణ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఇది ఎక్కడ సూర్య సిద్ధాంతంలో చెప్పినటువంటి వాల్యూస్కి ఎక్కడ పొంతన ఉండట్లేదు. కాబట్టి దీన్ని కూడా గ్రహించాలి. ఈ సూర్య సిద్ధాంతంలో చెప్పినటువంటి అయనాంశ యుగీయ భగనాలను బట్టి చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఒక మహాయుగంలో ఇన్ని డోలనాలు చేస్తుంది. ఈ డోలనాల ద్వారా కనుక్కున్నటువంటి ఆ స్ట్రక్చర్ అది. ఇప్పుడు మనము మోడర్న్గా తీసుకున్నటువంటి అయనాంశేమో చక్రాయణంగా తీసుకుంటున్నాం. అంటే స్పైకా లాంగిట్యూడు లేదా 27 నక్షత్రాల్లో చాలామంది పుష్యపక్ష అయనాంశ అని తీసుకున్నారు. కొంతమంది రేవతి పక్ష అయనాంశం తీసుకున్నారు. అంటే ఆ నక్షత్రము చెప్పినటువంటి స్థానంలో వచ్చినటువంటి సంవత్సరాన్ని అయిన శూన్యకాలంగా తీసుకొని అది గణించడం జరుగుతోంది. 285 ADలో చిత్తా నక్షత్రం వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని తీసుకోవడం. చిత్తా నక్షత్రాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నాం? అది బ్రైటెస్ట్ స్టార్. దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి 0.9 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది.
అలాగే రేవతి నక్షత్రం అసలు మన కంటికి కనబడదు, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి 5 పైన ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. చిత్తా నక్షత్రం మనకి గణితం చేయడానికి అనువుగా సులువుగా ఉంటుంది, అబ్జర్వ్ చేయడానికి కరెక్ట్గా ఉంటుంది, కాబట్టి దాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ దృగ్గణితాన్ని పంచాంగంలో ఎందుకు వాడకూడదు, ఈ తిథి వార నక్షత్ర యోగ కరణాల్లో ఈ దృగ్గణితాన్ని ఎందుకు వాడకూడదు అని అంటే ఇంకొక 2 స్లైడ్లతో కంక్లూజన్ అయిపోతుంది. ఈ దృగ్గణితాన్ని ఎందుకు వాడకూడదు, ఈ తిథివార నక్షత్ర యోగకరణాల్లో ఏదీ దృక్తుల్యత కాదు. ఇక్కడ తిథిని మనం చూపించలేం నేరుగా. ఆకాశంలో తిథి ఈ సమయానికి అయిపోతుంది అని మనకు ఎక్కడ రాసిపెట్టి ఉండదు. మీరు అంతరిక్షంలో చంద్రుడిని చూసి ఆ చంద్రుడి మీద ఉన్నటువంటి ఛాయను చూసి తిథి ఈ సమయానికి అయిపోతుందని చెప్పేటటువంటి సాధన లేదు. ఎందుకంటే చంద్రుడి మీద ఉన్నటువంటి ఆ టర్మినేటర్ లైన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఆ రాత్రి పగలు కట్ చేసే లైన్ ఏదైతే ఉందో, అది గంటకి 15 కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ అది జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా నక్షత్రాన్ని చూపించగలమా అంటే నక్షత్రాన్ని చూపించలేం. కారణం ఏంటి, ఏ నక్షత్రము 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాల్లో అంతరిక్షంలో లేదు. అంటే మనం గణితం చేసేదేమో 13 డిగ్రీల 20 నిమిషాలతో చేస్తున్నాం. అక్కడ అంతరిక్షంలో జ్యేష్ఠ అనురాధ నక్షత్రాలకు పక్కపక్కనే ఉంటాయి. అవి ఆ నక్షత్రాల మధ్య కనుక డిస్టెన్స్ కనుక చూసినట్లయితే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఏ ఒక్క నక్షత్రము 13 degrees 20 minutesలో లేదు, అదొకటి. అదేవిధంగా యోగకరణాలని అవి మ్యాథమెటికల్ ఎలిమెంట్స్, వాటిని చూడలేము. అలాగే వారాన్ని చూడలేము. కాబట్టి ఏదీ దృక్తుల్యత కాదు. అలాంటి దృక్తుల్యత కానటువంటి అంశాల్లో దృక్కుని వాడడం సమంజసం కాదు, అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ దృక్కులోనే సరైనటువంటి అక్యురసీ లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం వాడేటటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్లో DE 432 వర్షన్ వాడుతున్నాం. DE 440 వచ్చింది ఇప్పుడు వర్షన్. ఈ DE 440 వర్షన్ పడితే DE 432 అనేది చాలా, అంటే దానికి దీనికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. మరి అప్పుడు ఇప్పుడు వరకు వాడినటువంటి ఈ ఎఫిమెరీస్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే అది పోయినట్టేగా. అంటే ఈ అప్డేట్ అనేది నిరంతరము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఎఫిమెరీస్ అప్డేట్ అనేది మెయిన్గా స్పేస్ నావిగేషన్ కోసము, అలాగే నావల్ అబ్జర్వేటరీస్ కోసము వాడేటటువంటి అంశాలు. కాబట్టి దాన్ని తీసుకొచ్చి మనము పంచాంగానికి అంటగడితే మనకి ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి. ఈ విధంగా ఈ కలియుగ ప్రమాణాలు ఇవన్నీ దెబ్బతింటాయి. కంక్లూజన్ వచ్చేటప్పటికి, ఇన్ పంచాంగా నథింగ్ ఈజ్ విజిబుల్. If you take Tithi, we cannot tell that particular Tithi is going to end at particular time by just looking at the moon phase. And Nakshatra is also not visible because they are not placed at the 13 degrees 20 minutes as said in our Shastra. And Yoga Karanas are also not visible. First point. Surya Siddhanta method is the Bharatiya method of calculating Panchanga, which is embedded with the Daivakala. Note this point, this is the Daivakala. Daivakalallo చెప్పడం జరిగింది సూర్య సిద్ధాంతం అంతా. Using Indian Siddhantic texts, we get Panchanga, which is linked to Yuga, Manvantara and Brahma Ayuh Pramana. There are no Yuga systems in Drugganita. If we use Drug system to calculate the Indian Panchanga, the Yuga and their length will change, which is not acceptable in Indian tradition. The Druk method belongs to Westerns. It is not belongs to the Indian. The computer astrological softwares that are producing Panchanga are based on DE 432, as I told. Then after there are so many flaws in Druk because in previously we had seen so many flaws. So that is the reason why we should not use the Druk in Panchanga making. Indian texts like Jyotirganitam by Ketkar, Graha Sadhana Koshtakam by Lakshmana Chhatre, which are claiming they are used the Western ephemeris for the calculation of planetary positions. Even Rashtriya Panchanga Calendar Reform Committee are also following the Western ephemeris for Drugganita. This is the Jyotirganitam, Ketkar Jyotirganitam. In the preface, he told that my planetary tables are chiefly prepared by Levier. అంటే మనం చేసుకున్నవి కావు, అవి వెస్టర్న్స్ చేసి ఇచ్చినవి. అదేవిధంగా ఇక్కడ
లక్ష్మణ ఛాత్రే గారు రాసినటువంటి దాంట్లో ప్యారిస్ నగరంలో బోర్డ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ కృషిని నేను ఇక్కడ వాడుకుంటున్నానని ఆయన స్పష్టంగా ఇక్కడ చంద్ర సాధనలో రాసుకున్నారు. అదేవిధంగా ఇండియన్ ఆస్ట్రోనామికల్ ఎఫిమెరిస్లో ప్రతి సంవత్సరము ఈ ఇండియన్ ఆస్ట్రోనామికల్ ఎఫిమెరిస్ రిలీజ్ అవుతుంది. అందులో ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, నాసా వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తారు. అవర్ సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ డ్యూ టు నాటికల్ అల్మనక్ ఆఫీస్ యుఎస్ నేవల్ అబ్జర్వేటరీ అండ్ హర్ మెజెస్టీ నాటికల్ అల్మనక్ ఆఫీస్ యూకే. ఈ విధంగా యుఎస్ వాళ్ళకి యూకే వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఎఫిమెరీస్ని మేము వాడుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ దీన్ని బట్టి అర్థం ఏదేంటి, మన ఇండియన్ సిస్టమ్ ఎక్కడ డైరెక్ట్గా దృక్కుని చెప్పలేదు. ఇందాక చెప్పినటువంటి మీన్ ఆర్బిటాల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విధంగా ఇండియన్ సిస్టంలో ఎక్కడా చెప్పలేదు. మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇండియన్ సిస్టాన్ని చేస్తూ దానికి బీజా కరెక్షన్ అని వాడుతూ మనము దాని దృక్తుల్యత అని చేస్తూ ఏంటేంటో చేస్తున్నాం. అసలు దానికి సంబంధం లేనటువంటి అంశాలు అవన్నీ. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అవన్నీ మేము ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని అంటే, ఈ ఇండియన్స్కి ట్రిగ్నామెంటరీ రాదు, ఆ విధంగా ఇక్కడ ఈయన రాసుకున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఎంత సులువుగా చేస్తే బెటర్ అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన రాశారు. జియోసెంట్రిక్ ప్లేసెస్ని చెబుతూ ఇక్కడ 2 things besides those described above deserve special notice. That first is my contrivance for getting rid of trigonometrical formula and logarithms in the computation of geocentric places. The duty of European astronomers ends with the completion of heliocentric tables. ఇక్కడ ఈ విధంగా చేస్తున్నాము. బికాస్ ద జ్యోతిష్ ఆర్ కంప్యూటర్ నైదర్ నో ద ట్రిగ్నామెట్రీ ఆర్ లాగరిథం. ఈ విధంగా రాస్తున్నారు. అంటే భారతీయులకి ఈ నవీన గణితం తెలియదు కాబట్టి పాత వాటికే మనం బీజ సంస్కారం అనేది చేస్తూ ఈ దృక్తుల్యతని తీసుకొద్దాం అనేటటువంటి ఉద్దేశంలో వీళ్ళు ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. అలా రాయడం ఎందుకు, డైరెక్ట్గా దృక్కును వేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా దృక్కునే మనం అధ్యయనం చేసి దృక్కునే చేయొచ్చు కదా. దాని ముసుగులో ఇది రాయడం వల్ల రెండిటికి ఇబ్బంది. అంటే 2 సిద్ధాంతాలు కావాలి జ్యోతిషం చెప్పేటప్పుడు. యాత్రా వివాహోత్సవ జాతకాదో ఖేటే స్ఫుటేరేవ ఫలస్ఫుటత్వం. యాత్ర వివాహ ఉత్సవ జాతక ఇత్యాది విషయాలకి మనము దృగ్గణితాన్నే వాడాలి. అంటే టెలిస్కోపిక్ వ్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్నే తీసుకోవాలి. మరి అదృశ్య ఫలసిద్ధ్యర్థం ఈ బీజ సంస్కారం లేకుండా ఉన్నటువంటి సూర్యచంద్రులనే తీసుకోవాలి అనేది శాస్త్రం చెప్పింది. కాబట్టి ఏ అంశాన్ని ఎక్కడ వాడాలో స్పష్టంగా మనం తెలుసుకుంటూ ఆ విధంగా వాడినట్లయితే మనకి మన భారతదేశం నిత్య కామ్య కర్మానుష్ఠానాలకు నిలయం కాబట్టి ఆ విధానంలో మనం సఫలీకృతం అవుతాము అని భావిస్తూ స్వస్తి. అలాగే లాస్ట్లో ఒక విషయము, ఈ సూర్య సిద్ధాంతం శ్లోకం నుండి శ్లోకం గణితం చేశాం మేము. అంటే ప్రతి చాప్టరు శ్లోకం టు శ్లోకం చేయగా వచ్చినటువంటి వాల్యూస్. ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒకసారి మీకు జిస్ట్ చూపిస్తాను. ప్రతి గ్రహాన్ని సూర్య సిద్ధాంతం ద్వారా మనం ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాము. ఇది ఈ విధంగా ప్రతి శ్లోకాన్ని ఎక్సెల్ షీట్లో ఈ విధంగా రాసుకుని దాని ద్వారా మనకి ఏదైతే వచ్చిందో దాన్నే మనము నిత్య కర్మానుష్ఠానాలకు వాడడం జరుగుతుంది. ఇది ఈ విధంగా మొదటి అధ్యాయం నుంచి అంటే 12వ శ్లోకం నుంచి గణితం స్టార్ట్ అవుతుంది. 12వ శ్లోకంలో గురువక్షరాలు వాటి గురించి చెప్తారు, నాడి వినాడి వీటి గురించి చెప్తారు. అక్కడ నుంచి ఆ గ్రహము క్యాలిక్యులేట్ అయ్యేంత వరకు ఎన్ని శ్లోకాలు అయితే ఉన్నాయో అన్నిటికీ శ్లోక టు శ్లోక మధ్యలో ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతి అంశాన్ని మనం ఈ విధంగా ప్రతి గ్రహానికి గణితం చేయడం జరిగింది సూర్య సిద్ధాంత రీత్యా. ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్ పార్టే ఇప్పుడు మనము యాప్ రూపంలో కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ యాప్ మీరు ప్లేస్టోర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, సూర్య సిద్ధాంత అనే యాప్ని. దాంట్లో విశేషం ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి ఈ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్కి ఏ తిథి అయితే ఉందో ఆ తిథినే ఇస్తుంది. ఆ తర్వాత దేశాంతర సంస్కారం, ఇప్పుడు మీరు ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళారు, ఆ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ని జీపీఎస్ ద్వారా తీసుకొని
ఆ లాటిట్యూడ్కి ఆ తిథివార నక్షత్రాలని ఇస్తుంది. ఆ విధంగా దేశాంతర సంస్కారం ఆటోమేటిక్గా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో. అది విశేషం. ఇక దృక్కులో ఇది కూడా ఒక పెద్ద ఫాల్ట్ ఏంటంటే ఇండియా మొత్తానికి ఒకే గ్రహం ఒకటే పొజిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఇండియా మొత్తానికి తిథి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ గుజరాత్ నుంచి అక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి లాంగిట్యూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇక్కడ మనకి తేడా ఎంత వస్తుంది, 1 గంట పైగా వస్తుంది తేడా చూస్తే. ఈ గంట పైగా వచ్చినటువంటి తేడాను కూడా ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒకటే తిథి అంత్య సమయాన్ని మీరు చూడొచ్చు. మీరు ఇప్పుడు మీరు ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ వాడుతూనే ఉంటారు. ఆ ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ ఓపెన్ చేసి మీరు ప్లేస్ కనుక మార్చి చూస్తే తిథి మారదు. అటువంటి తిథిని నిత్య కర్మానుష్ఠానాల్లో వాడడం శ్రేయస్కరం కాదు అని మనకి సూర్య సిద్ధాంతం చెబుతోంది. అదేవిధంగా ఒకవేళ దృక్సిద్ధాంతంలోనే మనము వాడాలి అని అనుకుంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా హిలియో టు జియో చేసాము. జియో టు టోపోసెంట్రిక్ గనక చేసినట్లయితే అంటే మనం ఉన్నటువంటి ప్లేస్కి ఆ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ని గనక గణితం చేసినట్లయితే అప్పుడు ఈ తిథి ఎంత మారుతుంది, ఈ జియోసెంట్రిక్కి టోపోసెంట్రిక్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి తిథి వ్యత్యాసము సుమారు 1 గంట నుంచి 2 గంటల మధ్యలో ఉంటుంది. దాన్ని గమనించుకోవాలని కూడా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే దృక్పండితులకి ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కొత్త పాయింట్. ఈ ఎప్పుడు మనం జియోసెంట్రిక్తోనే కాకుండా టోపోసెంట్రిక్ తోటి కనుక పంచాంగాన్ని ఇచ్చినట్లయితే ఆ ప్రదేశం వరకు వారికి అది అనుకూలంగా ఉంటుంది. లేకపోతే ఇండియా అంతా ఒకే రోజు పండుగలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇందాక మనం అనుకున్నాం ప్రతి 3600 సంవత్సరాలకి అయనాంశ 0 అవుతుందని. ఇక్కడ చూసినట్లయితే 499 ADలో ఇక్కడ చూస్తే అయనాంశ ఇక్కడ అక్కడ 0 అయింది. మళ్ళీ దీనికి 499కి మళ్ళీ 3600 కలిపితే ఎంతైతే వస్తుందో దానికి అది కూడా 0 అవుతుంది. మళ్ళీ అక్కడ 0 వచ్చింది. అట్లా 3600 ఎన్ని సంవత్సరాలు కలుపుకున్నా అది క్లాక్ రీసెట్ అయినట్టుగా ప్రతి 3000 సంవత్సరాలకి అది 0 అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అంటే ఇది డోలన అయనాంశ. అయనాంశలో అనేక విధాలుగా ఉన్నాయి. ఈ సూర్య సిద్ధాంతంలో చెప్పినటువంటి అయనాంశ ఎటువంటిదంటే అది యుగీయ భగణాలతో ముడిపడి ఉన్నది. ఏదైనా మార్చాలని చూసినట్లయితే యుగ ప్రమాణాలు దెబ్బతింటాయి. ఇది నా ప్రెజెంటేషను. స్వస్తి. అయ్యా, నాదొక ప్రశ్న. మీరు ఇందాక చెబుతూ దృక్ అనేటువంటిది పాశ్చాత్య పద్ధతి, అందువల్ల దృక్ అనేటువంటి దానికి కాకుండా బీజ సంస్కారం లేకుండా సూర్య సిద్ధాంతంలో ఏ విధంగా చెప్పారో ఆ విధంగా తిథి చేసుకోవడం గురించి చెప్తూ మీరు అన్నారు. అయితే సూర్య సిద్ధాంతంలోనే పాతాధికారంలో 6వ శ్లోకంలో భాస్కరేందువో భచక్రాంతశ్చక్రార్ధావధి సంస్థయో దృక్తుల్య సాధిత అంశాదియుక్తయో స్వావపక్రమౌ అని అది పాతాధికారంలో చెప్పారు. గ్రహణాలకు అంటే ఒకసారి నా మాట ఒకసారి నా ప్రశ్న అవ్వలేదండి. ఒక్కసారి కొంచెం నా ప్రశ్న అయిపోయిన తర్వాత మీ సమాధానం. ఇక్కడ దృక్తుల్యం అన్న పదం వాడారు కాబట్టి అంటే సూర్య సిద్ధాంతంలో స్పష్టాధికారంలో దృక్తుల్యం పదం వాడారు. అది ఇక్కడ కూడా దృక్తుల్యం అనేటువంటి పదం వాడడం జరిగింది. కాబట్టి అంటే సూర్య సిద్ధాంతం ఈజ్ ఇట్ అడ్వైజింగ్ us టు గో ఇన్ ద పాశ్చాత్య వే? సూర్య సిద్ధాంత తిథి ఈజ్ మెంట్ ఫర్ సంకల్ప, జస్ట్ ఫర్ సంకల్ప, ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రాక్ ద బ్రహ్మాయి ప్రమాణ, దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు ఆ విధంగా చూసినట్లయితే 2028లో క్షయమాసం వస్తోంది కీలకనామ సంవత్సరంలో. ఓకే, అది మనకు వద్దు, అది మనకు అప్రస్తుతం. అదే ప్రస్తుతం. ఎందుకంటే క్షయమాసం వచ్చింది అంటే సపోజ్ మనకి అహర్గణ క్యాల్కులేట్ చేసే విధానంలో అక్కడ గత మాసాలు అనేవి మారిపోతాయి. ఇప్పుడు మీరు దృక్ ప్రకారం చేశారనుకోండి, మీరు అహర్గణ ఎలా చేస్తారో నాకు తెలియదు, సృష్ట్యాది అహర్గణ కనుక చేసుకుంటూ వస్తే అక్కడ క్షయమాస సంఖ్య కనుక తప్పినట్లయితే అంటే క్షయమాసం వస్తే 2 అధిక మాసాలు వస్తాయి. ఈ అధిక మాసాలు పెరగడం ద్వారాగా అక్కడ అహర్గణ మనకి తప్పు వస్తుంది. తద్వారా మొత్తం మనకి ప్లానెటరీ పొజిషన్సే మారిపోతాయి. అది మాస నిర్ణయానికి పంచాంగ నిర్ణయానికి సూర్య సిద్ధాంతం అనేది మనము బ్రహ్మాయి ప్రమాణాన్ని చెప్పుకోవడానికి ప్రతిరోజు సంకల్పంలో స్మరించుకోవడానికి వాడేటటువంటి గణితం. నేను అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం నాకు రాలేదు.
ఇక్కడ సూర్య సిద్ధాంతంలో దృక్తుల్య అనే పదం 2 చోట్ల స్పష్టాధికారంలో పాతాధికారంలో వాడారు అంటే, స్పష్టాధికారంలో ఎక్కడ వాడారు అంటే అది అలా కాదు. పంచతారాగ్రహాలకి వాడారు. ఈజ్ ఇట్ అడ్వైజింగ్ us to go in the పాశ్చాత్య వే? ఈజ్ సూర్య సిద్ధాంత అడ్వైజింగ్ us ఆర్ ప్రీచింగ్ us ఆర్ ఆస్కింగ్ us to go in the పాశ్చాత్య వే? సూర్య సిద్ధాంతం ఎప్పుడు మీరు ప్యారిస్ లో ఉన్నటువంటి బోర్డ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ ని ఫాలో అవ్వమని చెప్పలేదు, అలాగని వెస్టర్న్ ఎఫ్మెరిస్ వాడమని చెప్పలేదు, నాసాని వాడమని చెప్పలేదు. సూర్య సిద్ధాంతం దృక్తుల్యతను చేసుకోమంది. మనకి అది చాతగాక మనం దాన్ని వాడుతున్నాం. మనకి చాత అయ్యేంత వరకు మనం ఇదే వాడాలి. మనకి చాతనైన రోజున అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మేము సాధించాము, దృక్తుల్యత చేశాము, మా సిద్ధాంతం ఇది ఇది సూర్య సిద్ధాంతం అనేది ఇండియన్ సిస్టమ్, మోడర్న్ ఎఫ్మెరీస్ అనేది రైట్ దృక్. తర్వాత ఇందాక మీరు చెప్తూ ఇది ఒక కొత్త పాయింట్ ఏంటంటే తిథుల్లో జియోసెంట్రిక్ అండ్ టోపోసెంట్రిక్, ఇది కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి అన్నారు, చూసారా? అది నిన్న మొన్న చర్చల్లో మీరు లేరు కాబట్టి నిన్న మొన్న చర్చల్లో విషయాలు వచ్చాయండి. మన సిద్ధాంత గ్రంథాల్లో ఉన్నదేది గర్భీయ తిథులు, పృష్ఠీయ తిథులు, వాటి విషయాలు, ఎక్కడ గర్భీయ తిథులు వాడే, అక్కడ పృష్ఠీయ వాడు చెప్పడం జరిగింది. అందువల్ల దట్స్ నాట్ ఏ న్యూ థింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ న్యూ థింగ్, బట్ వీఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. ఈ పంచాంగ విషయంలో దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయట్లేదు. ఎందుకు? జియోసెంట్రిక్కే ఇస్తోంది మనకి. ఆ ఎఫ్మెరిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ జియోసెంట్రిక్ వాల్యూస్నే ఇస్తుంది. ఒకవేళ టోపోసెంట్రిక్ ఇచ్చింది అనుకోని దాన్నే తీసుకుంటాం. టోపోసెంట్రిక్ ఎందుకు వేయట్లేదంటే మనకు అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు నావల్ అబ్జర్వేటరీ ఏమిస్తుంది? మీకు జియోసెంట్రిక్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ పొజిషన్ ఇస్తుంది, టోపోసెంట్రిక్ ఇవ్వదు. అయినా ఇప్పుడు మనకి నిరైన పొజిషన్స్ అనేవి దృక్కుకి తెలియదు అసలు. అబ్జర్వేటరీ విత్ టోపోసెంట్రిక్ అయ్యా మనకి మీకు నోవేర్ ఇన్ ద అబ్జర్వేటరీ గివ్ ద జియోసెంట్రిక్ మూన్. మీరు ఎక్కడన్నా సరే వేధశాలల్లో మనకి వచ్చేటువంటి మూన్ ఏదైతే మీకు మొత్తం అన్నీ కూడా టోపోసెంట్రికే అయితే, మిగిలినవన్నీ దూరాల వల్ల, చంద్రుడు దగ్గర వల్ల లంబన సంస్కారం అందుకే తేడా వస్తుంది. అవి చేస్తారు. అందువల్ల అది టోపోసెంట్రిక్ తప్పితే జియోసెంట్రిక్ కాదు. ఇంకొక కొత్త పాయింట్, ఇప్పుడు దృక్ పంచాంగాలు అందరూ వేస్తున్నారు. మీరు ఏ పొజిషన్స్ వేస్తున్నారు? ట్రూ పొజిషన్స్ వేస్తున్నారా, అపరెంట్ పొజిషన్స్ వేస్తున్నారా? మీరందరూ దృక్కు వేస్తున్నారు కదా, అందులో ట్రూ వాడుతున్నారా, అపరెంట్ వాడుతున్నారా? What do you mean by true and apparent? That's what I am asking. Without knowing that you are publishing the Panchanga. What is meant by true and apparent? None adute. That need not be known. That need not be known. That should be known. That is your opinion. Okay. Thank you for your opinion. That should be known because true position is అది నిజస్థానం. గ్రహం ఎక్కడుందో అది నిజస్థానం. అపరెంట్ పొజిషన్ అనేది మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది అపరెంట్ పొజిషన్. ట్రూ పొజిషన్ కి అపరెంట్ పొజిషన్ కి కొంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మనకి సూర్య సిద్ధాంతంలో ఆర్ దే ట్రూ పొజిషన్స్ ఆర్ అపరెంట్ పొజిషన్స్? దే ఆర్ ట్రూ పొజిషన్స్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా వచ్చారు. సూర్య సిద్ధాంత ఆర్ ద ట్రూ పొజిషన్స్. yes they are the true positions, they are not apparent positions. అవి కంటికి కనిపించవు. మనకి తిథి కంటికి కనిపించదు, నక్షత్రం కంటికి కనిపించదు, ఏది కంటికి కనిపించదు. అపరెంట్ అనేది వాట్ వీఆర్ సీయింగ్. ఇప్పుడు ట్రూ అనేది నిజస్థానం, అది అట్మాస్ఫియర్ బయట ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో అది దట్ ఈస్ ద ట్రూ వాల్యూ. అట్మాస్ఫియర్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మనకి పారలాక్స్ కరెక్షన్స్, తర్వాత డ్యూరినల్ కరెక్షన్స్, తర్వాత ఇంకా చాలా కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కరెక్షన్స్ చేసిన తర్వాత అపరెంట్ పొజిషన్స్ వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ మనకు సూర్య సిద్ధాంతంలో చెప్పింది భూకేంద్రంగా మనం చూసే గ్రహాన్న, లేకపోతే గ్రహం ఉన్నటువంటి స్థానం మనకు మనం ఏ దేశంలో ఉన్నామో ఆ దేశానికే గ్రహం ఇస్తుంది. అలాగే గ్రహస్థానం ఎక్కడుందో మనకు అనవసరం, మనకు నుంచి గ్రహస్థానం ఎక్కడుందో మనకు కావాలి కదా. భూకేంద్రం అంటే మీరు ఇప్పుడు ట్రూ అని ఇంకోటి ఆంగ్ల భాషలో ఒక విషయం చెప్పారు, అపరెంట్ అని చెప్పారు కదా. అంటే గ్రహం అంతరిక్షం అన్నది అనంతం, అంతరిక్షం అనేది అనంతం. ఆ గ్రహం ఎక్కడ ఉందో మనకు అనవసరం, కానీ మన నుంచి ఆ గ్రహం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకు అనేది కావాలి కదా. ఇప్పుడు అదే అడిగా నేను, దృక్కులో ట్రూ వాడుతున్నారా, అపరెంట్ వాడుతున్నారా అనేది మీరు అడిగింది అదే. అంటే ఈ టాపిక్ నేను ఒక 2-3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి. మీరు మొదట ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి మనం సిద్ధాంతంలో మామూలుగా గ్రంథాలన్నీ కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. అంటే అది నేను ఇచ్చింది కాదు, మన పూర్వీకులు ఇవ్వలేదు, అలా ఇవ్వలేదు. పూర్వీకులు ఇవ్వలేదు. గణేశ దైవజ్ఞుడు చెప్పినటువంటి గ్రహలాఘవంలో సిద్ధైస్తైర్య పర్వధర్మ నయసత్ కార్యాదికం త్వాదిశేతని సిద్ధై తిథ్యార్థ వ్యాఖ్యానంలో మనం చూసినట్టయితే, అంటే అట్లా ఒకవేళ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి మనకు తిథి రావాలి అని చెప్పేసి అంటే
ఒక సూర్య సిద్ధాంతంతోనే మనం గ్రంథ రచన ఆపేయచ్చు మన వాళ్ళంతా కూడా. తర్వాత నుంచి అంతా కూడా చేసుకుంటూ ఇంత దూరం రాక ఇన్ని గ్రహాలు ఇంత అంటే ఇంత చర్చ కానీ రచ్చ కానీ ఎందుకు? అందుకనే నేను అనేది సూర్య సిద్ధాంత తిథులు కేవలం సంకల్పాలకే దేవత. అది సెకండ్ క్వశ్చన్ నేను అడుగుతాను సార్. దీనికి నా మీ సమాధానం అంటే మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి. అంటే మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి తిథ్యాదులు ఉండాలి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఒకటి. ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి ఎందుకంటే ఇదంతా యుగీయ. నాకు అర్థమైంది సార్, మీరు ఇచ్చేసారు, స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది. నా ప్రశ్న అడుగుతున్నాను, తర్వాత మీరు సమాధానం చెప్పండి. ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి తిథ్యాదులు ఉండాలని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఈ బాణ వృద్ధి రసక్షయం అన్నది నెక్స్ట్ నాకు టాపిక్ అదే, దాని గురించి నేను వివరిస్తాను మా నా ఉన్నటువంటి పరిధిలో. బాణ వృద్ధి రసక్షయం అన్నది సూర్య సిద్ధాంతంలో చెప్పినటువంటి బీజమా, తర్వాత మన వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి బీజమా? అదే ఇప్పుడు మీకు ఒక చాలా చక్కటి అంశం చెప్తాను. మీరు బాగా అడిగారు, బాణవృద్ధి రసక్షయ. ఇప్పుడు దృక్ సిద్ధాంతంలో కనుక తీసుకున్నట్లయితే అదొద్దు సార్, దీనికి చెప్పండి సార్. నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నా సార్, వినండి. ఆ ఉదాహరణ వినే ఓపిక లేకపోతే నేనేం చేయలేను. ఓపిక కాదండి, ప్రశ్నకు తగ్గట్టుగా సమాధానం ఉంటే బాగుంటుందని. బాణవృద్ధి రసక్షయ అనేటటువంటి పదాన్ని మీరు వాడారు. ఇక్కడ మనకి ఆబ్దికాలు ఎప్పుడు పెడతారండి? అపరాహ్న కాలంలో పెడతారు. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ దృక్ సిద్ధాంత పరంగా 12 నవంబర్ 2024 సప్తవృద్ధి దశక్షయ అని అంటున్నారు కదా. ఈ 12 నవంబర్ 2024 నాడు శుద్ధ ఏకాదశి సాయంత్రం 16:04 అయిపోతుంది. అంటే ద్వాదశి అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత 13 నవంబర్ 2024 శుద్ధ ద్వాదశి 13 గంటల వరకే ఉంటుంది. ఇక్కడ అపరాహ్న కాలం అంటే మధ్యాహ్న కాలం వచ్చేసి 1 గంట నుంచి 3 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ ద్వాదశి తిథి అపరాహ్నంలో లేదు. అంటే దృక్ సిద్ధాంత పరంగా అంటే అప్పుడు ఆ తిథికి ఆబ్దికం పోయినట్టేగా. అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాను. ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో అపరాహ్నానికి తిథి లేకపోతే ఎప్పుడు ఆబ్దికం పెట్టమని ఉన్నదా లేదా? అది సెకండరీ కాదు సార్. అంటే అక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఇక్కడ చిన్న విషయం అంటే మనకు స్వామి ఇది కేవలం ఒక చర్చ అంతే, మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి. ఇక్కడ ధర్మశాస్త్రంలో 2-3 విధానాలు చెప్పారు అంటే అక్కడ తిథిలో ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుందని వాళ్ళకి అప్పుడు ఆ జ్ఞానం ఉండే చెప్పుంటారు కదా, నా అభిప్రాయం అండి. అదేనండి, అంతకుమించి ఎందుకంటే కుతపకాలం ఒకటి సెకండరీ చెప్పారు. కుతపకాలానికి కూడా లేకపోతే మన దృక్కు వాళ్ళకి ఈ మహాలయ పక్షానికి ఆరంభమైనప్పుడు చాలా పెద్ద వివాదం అయింది. ఎందుకంటే పాడ్యమి అపరాహ్నానికి మనకు ఈ ఆషాఢ అపరపక్షంలో పాడ్యమి ఉదయం లేదు, సాయంత్రానికి వచ్చేసి మనకు సూర్యాస్తమయానికి ఒక స్పర్శ మాత్రం ఒక ఘడియో ఎంతో ఘడి వచ్చినప్పుడు విద్యా మాధవీయంలో మాధవాచార్యుల వారు చెప్పినటువంటిది తిథి మూల ఒకవేళ అక్కడ లేకపోతే మూలమైతే ఎక్కడైతే తిథి ఉంటుందో ఆ రోజే మీరు ఆబ్దికం పెట్టండి స్పష్టంగా దాంట్లో చెప్పారు సార్. అంటే నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రాలను అనుసరించి ఎప్పుడు కూడా సిద్ధాంత గ్రంథాలు ఉండవని, సిద్ధాంత గ్రంథాలను అనుసరించి ఆ సాధించినటువంటి తిథ్యాదులని మీదనే ధర్మశాస్త్రం యొక్క ఆధీనం ఉంది. ఎందుకంటే అదే అంటే అది ఓకే సార్, అది మీరు అనేది మీరు అర్థం 100% కరెక్ట్. మీరు దృక్కు వాడుతున్నట్టయితే మీరు సంకల్పాన్ని మార్చేయాలి. అంటే ఇంకోటి ఈ రెండో ప్రశ్న చెప్తాను. రెండో ప్రశ్న పరిస్థితి వస్తుంది. సరే, ఈ విషయం ఇక్కడికి అయింది. మీరు మా సూర్య సిద్ధాంతంలో భగనాలు ఇవన్నీ మార్పులు వస్తాయి, యుగాల్లో బ్రహ్మాయు ప్రమాణంలో కూడా మార్పులు వస్తాయి అని చెప్పేసి అన్నారు. మార్పులు రావండి దృక్కు వాడితే మార్పులు వస్తాయి అన్నారు. సూర్య సిద్ధాంతంలో చెప్పినది భగనాలు కానివ్వండి, ఈ అయనాంశ భగనాలు ఏవైతే 7200 ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మధ్యమమానాలా స్ఫుటమానాలా? మధ్యమమే. మధ్యమానం ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం దృక్కని స్ఫుటమని మనం ఎట్లా తీసుకుంటాం? అదే కదండి, ఇప్పుడు మనం అంతా మధ్యమంలోనే చేస్తూ సంకల్పం ఉంటుంది. అవి మారవు అని చెప్పేసి అన్ని సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్. అదే ముందే చెప్పారు, సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ కూడా నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. సర్క్యులర్ ఆర్బిట్సే ఉన్నాయి. మీరు సర్క్యులర్ సంబంధంగా కూడా అడుగుతాను. మనం ఈ స్ఫుటగ్రహ సాధన చేసేటప్పుడు వృత్త ప్రతిభంగి అని ఒకటి వేస్తాం. మంద పరిధి అని చెప్పడే దానికి సంస్కృతంలో నామధేయం లేదు. దానికోసం ఒక వృత్తం అంటే మన పూర్వీకులంతా కూడా భూమిని స్థిరంగా భూమికి ఉన్నటువంటి భగ్నాలను కూడా రవికి ఆపాదించి ఇట్లా చేసుకుంటూ వచ్చారు. కొత్త వాళ్ళు మనకి ఏంటంటే ఈజీ కోసం వాళ్ళు హీలియోసెంట్రిక్ చెప్పారని చెప్పేసి తర్వాత ఈజీ కోసమే అండి చెప్పింది. ఈజీ కోసం కాదు సార్. అట్లాంటప్పుడు మీరు సూర్య సిద్ధాంతం ఇచ్చే దృక్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈ మాట మాట్లాడాలి. సూర్య సిద్ధాంతం ప్రకారంగా ఇప్పుడు దృక్ వాల్యూ మనకు చేత కాదు కాబట్టి మీరు అన్నారు చూసారా, కాదు ఖచ్చితంగా మనం పాశ్చాత్యంలో దా ముసుగులో మనం బతుకుతున్నాం. అది కాదు. గణితం అన్నది భారతీయం అని పాశ్చాత్యం అని ఉండవండి. మనకి ఏది కావాలో తీసుకుంటాం, ఎంతవరకు కావాలో. ఇప్పుడు వెస్టర్న్స్ అనుకోండి, వెస్టర్న్స్ తీసుకుంటే సాయనం ప్రకారంగా మనం చెప్తామని మనం చెప్పాం. కానీ మనకు ఉదాహరణకు చెప్తాం, భగనాలు మధ్యమమానాలు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మనం ఎప్పటికప్పుడు బీజ సంస్కారాలు చేసుకుంటూ స్ఫుటాధికారంలో యథాదృతుల్యతాంగ్రహ అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు సూర్య సిద్ధాంతంలో ఎక్కడైతే మీకు స్పష్టాధికారంలో
సాధించినటువంటి రవిచంద్ర స్ఫుటముల చేతనే మొత్తం గణితం అంతా చేసుకుంటూ వచ్చారండి చివరి దాకా సూర్య సిద్ధాంతంలో. కేవలం ఈ చంద్రశృంగోన్నతి వాటిలో లంబనం, ఈ సూర్య సిద్ధాంతంలో లంబన సంస్కారం అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఆ రెండింటితోనే చేశారు కదా. మళ్ళీ ఇంకో సంస్కారాలు చేసి వీటికి ఇవి వాడండి అని చెప్పేసి రెండుగా చెప్పారా? అందుకనే సూర్య సిద్ధాంత రీత్యా మనకి గ్రహణాలు రావట్లేదంటే అదే రావట్లేదండి. నేను అదే చెప్తున్నానండి స్వామి. మీరు అంటే నేను అనేది ఈ యుగీయ ఒక్క నిమిషం అండి, చిన్న క్వశ్చన్ అండి, ఇది క్రాస్ క్వశ్చన్ కాదు, చిన్న క్వశ్చన్, మీ క్వశ్చన్ కి రిలేటెడే. మీరు సూర్య సిద్ధాంతం ద్వారా గ్రహణాలు రావట్లేదు అంటున్నారు. మీరు ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్ మొత్తము సూర్య సిద్ధాంతం సంబంధించిందేనా? రెండు ఇచ్చాను, సూర్యము దృక్కు రెండు ఇచ్చాను. కాదండి, చెప్తాను. మీరు రెండు కాదండి, అంటే మాకు వివరణ కాదండి దాంట్లో కావాల్సింది. ఇప్పుడు మీరు అనుసరిస్తున్న విధానము సూర్య సిద్ధాంతీయమేనా? క్వశ్చన్ అండి, నాకు సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. పంచాంగం అంతా పూర్తిగా సూర్య సిద్ధాంతంలో వేస్తున్నాము. ఓకే రైట్, కుజాది పంచగ్రహాలు ఆన్సర్ వచ్చేసింది. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అంటే కుజాది పంచగ్రహాలు దృక్కులో వేస్తున్నారంటే లేదండి, ఒక్క నిమిషం ప్రసాద్ గారు ఒక్క నిమిషం. ప్రసాద్ గారు వాడట్లేదండి, ఈ భారతీయ గ్రంథాల ద్వారా మేము వాడట్లేదు పంచగ్రహాలు. వీఆర్ యూజింగ్ ద మోడర్న్ ఎఫెమెరీస్. భారతీయ గ్రంథాల ద్వారా కుజాది పంచగ్రహాలు రారు. మీరు ఒకవేళ వేస్తే మీరు నిరూపించాల్సి ఉంటుంది, నిరూపుకుంటారు అనవసరంగా. లేదు ఇప్పుడు చేస్తే తెలుస్తుంది. శివగారు మాట్లాడితే ఇప్పుడు మీరు మొత్తం కూడా సూర్య సిద్ధాంతి పంచాంగం ద్వారానే మొత్తం అంతా కూడా సాధిస్తున్నాము అని చెప్పి అన్నారు. మొత్తం అంతా కాదు, సూర్య చంద్రుల స్ఫుటాలు. లేదు, స్ఫుటాల గురించి వదిలేసేయండి. ఆధారిత గ్రంథము సూర్య సిద్ధాంతము కదండి. కాదండి, మొత్తానికి ఆధారిత గ్రంథము సూర్య సిద్ధాంతం కాదు. మోడర్న్ ఎఫిమెరీస్, పంచతారా గ్రహాలకు మోడర్న్ ఎఫిమెరీస్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే అండి, ఎందుకంటే అది దృక్తుల్యత. అవునండి, అప్పుడు అక్కడ సిద్ధాంతాన్ని ఏది నమ్మినట్టు అయింది? క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నేను మీకు స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు యుగ ప్రమాణాలు మార్చండి, మళ్ళీ కొత్తగా సిద్ధాంతం రాయండి, దాన్ని ఫాలో అవుదాం. యుగ ప్రమాణాలు మార్చండి, కొత్తగా ఒకటండి. మనము ఇక్కడ ప్రతి పురాణంలో దేవతలు మార్చండి, అన్ని మార్చండి, అప్పుడు మనం ఓకే అండి, సరే, అది నెక్స్ట్, అది మన ఎబిలిటీ. అది ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు మన ఎబిలిటీ అది. తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే, మనం అనుసరిస్తున్నది సూర్య సిద్ధాంతాన్ని అనుసరిస్తూ చేస్తున్నటువంటి గణితం ఇవన్నీ కూడాను. ఓకే, ఈ గ్రహణాలు కూడా దాంట్లోనే చెప్పాడు. అంత చెబితే ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు ఇచ్చినటువంటి వివరణలు అన్నీ కూడా సిద్ధాంత టెక్స్ట్ లో కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ నుంచి కూడా తీసుకున్నారు మీరు. అప్పుడు మీరు దృక్తిని సమర్థిస్తున్నట్ట, దీన్ని సమర్థిస్తున్నట్ట, మీరేమన్నారు? ఏది ఆధారితమో అది మనం తీసుకుంటున్నాము, ఏది ఎంత వరకు మనం కావాలో అంతవరకు తీసుకుంటున్నాం. సరిపోతుంది. సంకల్పాలు వికల్పాలు తర్వాత పెడదాం. సంకల్పాల మెయిన్ ఇక్కడ సంకల్పాలకి సరిపోతుంది. దాని ప్రయోజనము మరి సిద్ధాంతంలోనేమో అద్య బ్రహ్మణాన్ని మొదలు పెడతారు. ఏ విధంగా మొదలు పెడతారు? అవునండి, సరే, సంకల్పం చేశాము, సరే, ఓకే అండి. కాల నిర్ణయానికి వచ్చినప్పుడు ఈ గ్రహణాలు, ఈ పాతలు, ఈ తిథులు, ఇవన్నీ విషయాలన్నీ కూడా వచ్చినప్పుడు, సంక్రాంతులు, ఇవన్నీ నిర్ణయాలకు వచ్చినప్పుడు మా క్వశ్చన్ వేయనివ్వండి సార్. మీరు ఎవరు క్వశ్చన్ అడగద్దు అంటే సెషన్ క్లోజ్. క్వశ్చన్ వేయద్దు, నేను ఆన్సర్ చెప్పను అంటే అధ్యక్షోపన్యాసం ఉంది ఇంకా. నాగండి బాబు, మీరు అలా అనకండి. అలా కాదు, క్వశ్చన్ వేయద్దు అని అంటే కనుక బీ పేషెన్స్, అడగండి, క్వశ్చన్ అడగండి. మాకు ఏంటంటే, మాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ సూర్య సిద్ధాంతం ద్వారా చేస్తూ ఇవన్నీ వస్తే గ్రహణాలు సరిపోవట్లేదు అని అంటే ఏ విధానం అనుసరిస్తున్నట్టు? అదే గ్రహణం సరిపోతుంది అని అంటే దృక్కుకు సరిపోతున్నట్టే కదా. మీరు దృక్కుని సరిపెడుతూ దృక్కు తప్పు, సూర్య సిద్ధాంతం రైట్ అంటూ చెప్తూ ఉంటే ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో మీరే కాంట్రవర్షన్ చేసుకుంటున్నారు. అయ్యా, ఒక్కసారి మీరు దృక్కు దాకా వెళ్తున్నారు. రాగండి బాబు, ఒకసారి కూర్చొని చెప్తాను. ఒకసారి కూర్చోండి. అయ్యా, ఏం లేదు, నాది ఒక ప్రశ్న. ఇప్పుడు వీరితో ఇందాక వంశీ గారు మాట్లాడినప్పుడు మీరు వీరికి చెప్పినటువంటి సమాధానంలో ఏంటంటే, సూర్య సిద్ధాంతంలో మీన్ వాల్యూసే తీసుకుంటున్నామని చెప్పి అన్నారు మీరు, అవునా? రైట్, సంతోషం. అటువంటప్పుడు సూర్య సిద్ధాంత రీత్యా మీరు తిథ్యాది సాధనం చేస్తున్నప్పుడు రవిచంద్రుల్లో స్పష్టగతి తీసుకుంటున్నారా, మధ్యగతి తీసుకుని తిథ్యాది సాధన చేసేస్తున్నారా? మంద సంస్కారం చేసినప్పుడు మరి అది కూడా మధ్యగతి తీసుకుని చేసేయచ్చు కదా. అక్కడ మనకి స్పష్టగతి ఎందుకు? అక్కడ స్పష్టగతి ఎందుకు అని అంటే, సూర్య చంద్రులకి డైరెక్ట్ గా మనకి పారలాక్స్ కరెక్షన్స్ ఉండవు. పారలాక్స్ కరెక్షన్స్ శీఘ్ర కరెక్షన్ ఉండదు. కేవలం మందా కరెక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. అక్కడ మనకి మీన్ వాల్యూ అంటే మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పాలి అని అంటే, టెలిస్కోప్కి సరిపోయేటటువంటి వాల్యూ. ఇక్కడ టెలిస్కోప్కి సరిపోయేటటువంటి వాల్యూ సూర్య సిద్ధాంతంలో రాదు.
అలా గనక తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ మీన్ వాల్యూస్ తో తీసుకున్నటువంటి యుగాలు ఇవన్నీ దెబ్బతింటాయి. ఇదే నా సారాంశం. అయితే మరి అందులో మనకి ఎక్కడన్నా సరే సూర్య సిద్ధాంత గ్రంథంలో తిథ్యాదుల్లో మీరు ఎటువంటిది చెయ్యకండి, మిగిలిన తారా పంచకానికి చేసుకోండి అన్న వాక్యం ఎక్కడన్నా ఉందా? ఆ శ్లోకం ఏదన్నా ఉందా? అందుకనే చెప్పారు కదా, సూర్యచంద్రులకి మందఫల సంస్కారము, మిగతా గ్రహాలకి శీఘ్రఫల సంస్కారం. అంటే ఇక్కడ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉందండి మనలో. అంటే నా పరిస్థితి చెప్తాను. మాందం కర్మైక కేంద్రోహో భౌమాదీనామథోచ్చిత అన్నప్పుడు ఆ కాలానికి కేవలం మందఫల సంస్కారం చేత వాళ్ళు స్ఫుటం అయ్యేవాళ్ళు. కాలాంతరంలో ఆ స్ఫుటం, ఆ మందఫలం వల్ల కాలానికి ఎంత స్ఫుటం అనేది చెప్పలే కదా సార్. వారు చెప్పలేదు సార్. చెప్పాలి అలా కాదు, మనం చేసుకోవాలండి. ఆ తర్వాత మీరు సాధిస్తున్నారా? ప్రతి సంవత్సరం మీరు సాధిస్తున్నారా? ఇప్పుడు చేసుకొని చెప్పండి సంపత్ గారు. ఇప్పుడు మరి మనం సాధించుకోవాలని స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఇస్తారు? అంటే సాధించుకోమని చెప్పారా లేదా? మీరు నావల్ ఎఫిమెరిస్ తీసుకొని లేదు. సరే సరే, నావల్ ఎఫిమెరిస్ ఎవరు తీసుకోవట్లేదండి. నావల్ ఎఫిమెరిస్ ఛాత్ర గారే చెప్పారు కదండి. ఏమని చెప్పారు? ప్యారిస్ లో ఉన్నటువంటి బోర్డ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఎఫిమెరిస్ తీసుకున్నామల్లా, ఆ ఎఫిమెరిస్ సహాయం తీసుకున్నామన్నారు. ఆయన ఎక్కడ సహాయం తీసుకున్నారో మీకు అర్థమైందా? అంటే మరాఠీ మీకు వచ్చా? ఇక్కడ నా కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఒకటే వాట్ ఈస్ మై కంక్లూజన్ ఈస్, సూర్య సిద్ధాంతాన్ని ఎక్కడ వాడాలో సూర్య సిద్ధాంతాన్ని అక్కడ వాడాలి, దృక్కుని ఎక్కడ వాడాలో దృక్కుని అక్కడ వాడాలి. ఆ విధంగా మనం ఏది ఆ వాక్యాలు ఎక్కడ లేవండి. ఆ వాక్యాలు ఎక్కడ లేవండి. ఆ వాక్యాలు ఎక్కడ లేవు. ఇది మీరు ఈ వాక్యాలు ఎక్కడ లేవు అన్నటువంటి మాట ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైనా సరే దృక్కుని స్టెప్ బై స్టెప్ కాదండి. ఒక మాట సిద్ధాంతం తర్వాత గణితం అండి. ముందు సిద్ధాంతం చెప్పి సిద్ధాంతం తర్వాత గణితంలోకి వెళ్ళాలి. సిద్ధాంత భాగంలో ఈ రకంగా చెప్పారా? మీరు ఇవే చేయండి అని ఏమని చెప్పాడా సూర్య సిద్ధాంతంలో? ఇవే సూర్య సిద్ధాంతం ప్రకారం మీరు తిథులు సాధిస్తున్నారా, గ్రహణాలు సాధిస్తున్నారా? మరప్పుడు మీరు సూర్య సిద్ధాంతానికి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏమిటి? అదే విధంగా ఒక మాట ఏమి ఇస్తున్నారు మీరు? సూర్య సిద్ధాంతానికి ఏం వాల్యూ ఇస్తున్నారు? సూర్య సిద్ధాంతంలో ఏది కంటికి కనపడదు. సూర్య సిద్ధాంతంలో చెప్పినటువంటి క్రాంతి 24, ఇప్పుడు క్రాంతి 24 తీసుకుంటున్నారా? 23 పాయింట్ చిల్లర తీసుకుంటున్నారా? మీరు క్రాంతి అంతా తీసుకుంటున్నారు. మీరు సూర్య సిద్ధాంతంలో ఏవైతే కంటికి కనబడవో సూర్య సిద్ధాంతాన్ని వాడాలి. ఏవి అలా సూర్య సిద్ధాంతం చెప్పారు? ఎక్కడ చెప్పారు? ఇచ్చినటువంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ చూపించండి. నాన్నగారు ఇచ్చినటువంటి అబ్స్ట్రాక్ట్స్ లో ఒక మాట. సరే, ఇంకొకటి ఫైనల్ క్లోజింగ్. ఒకటే ప్రశ్న మీకు గ్రూప్ లో కూడా పెట్టారు, చూసుకోండి. ఒకటే ప్రశ్న అండి, ఒకటే ప్రశ్న కూడా పెట్టారు. ఒకటే ప్రశ్న. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఒక్క నిమిషం అన్న డివిఎస్ గారు, ఒక్క నిమిషం. చలంగారు ఒక్క నిమిషం. వన్ ప్రశ్న ఒకటే అయ్యా. సరే, ఒకటే. మీరు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే మీరు చిన్న పిల్లాడు, పెద్ద పిల్లాడు, దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ ఏజ్. ఓ చిన్న ఇదండి, చిన్న ఇది గురుగారు ఒక చిన్న ఇది ఒక చిన్న చేస్తున్నారు. మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చేయగలరా? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చేయగలము. చేసి నిరూపించండి. వితౌట్ యూజింగ్ ఎఫెమెరిస్. నెక్స్ట్ గణితం సెషన్ పెట్టండి, చేసి చూపిద్దాం. మీకు చూపించాలి. స్వామి శాంతం స్వామి శాంతం. సూర్యచంద్రులకి అది కాదు, మీరు ఏదైతే కనిపించదో, ఒక్క నిమిషం, మీరు ఏదైతే కంటికి కనిపించదో వాటికి దృక్ పద్ధతి వాడాలి అని అన్నారు. ఏదైతే కంటికి కనబడదో దాన్ని సూర్య సిద్ధాంతాన్ని వాడాలి. దానికి ఏదైతే కంటికి కనబడుతుందో దానికి దృక్ వాడాలి. ప్రతిదీ కంటికి కనబడుతుంది. దేవుడిని కంటికి తనతో చూపిస్తావా అంటే చూపించలేవు. ఒక నిమిషం, అదంతా మానసికంగా బిల్డ్ చేసుకున్నటువంటి మిక్స్ ఇవి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే కాబట్టి దీని ఇక్కడతో క్లోజ్ చేద్దాం. ఒకటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏది కనిపిస్తుందో దానికి దృక్కు వాడతారా సూర్య పద్ధతి, సూర్య సిద్ధాంతమా? ఏదైతే కనిపిస్తుందో దానికి దృక్కు వాడతారు. కనిపిస్తుందో దృక్కు. అయితే ఇప్పుడు మీకు కుజాది పంచగ్రహాలు కనిపిస్తున్నాయి, సూర్య చంద్రులు కనిపించట్లేదు అనమాట. సూర్య చంద్రులు అంటే మీకు సూర్య సిద్ధాంతం మరి దానికి ఎందుకు వాడుతున్నారు? సూర్య చంద్రులు కనిపించట్లేదు కాబట్టి వాటి సూర్య సిద్ధాంతం వాడుతున్నారు. కనిపించట్లేదు కాదు, అక్కడ సూర్య చంద్రుల ద్వారా వచ్చేటటువంటి తిథి కనిపించట్లా. తిథి కాదండి, సూర్య చంద్రుడు కనిపిస్తే దాన్ని బట్టి తిథి. సూర్య చంద్రుల ద్వారా వచ్చినటువంటి తిథిని వాడుతున్నాం మనం. సూర్య చంద్రుల్ని తీసుకొని సంకల్పంలో చెప్పట్లా కాదు, ఆ తిథిని వాడుతున్నాం కాబట్టి ఆ తిథి కనిపించట్లేదు కాబట్టి మనం ఆ తిథిని ఆ సూర్య సిద్ధాంతం ద్వారా తీసుకోవాలని చెప్తున్నాను. శివ గారు,
సూర్యచంద్రులు కనిపిస్తున్నారు అన్నది మీరు నమ్ముతారు, నేను నమ్ముతాను, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నమ్ముతారు. దానికి ఇది ఎవరికి కనిపిస్తుంది అని ఎవరు అనట్లేదు. అంటే మీరు చంద్రుడిని చూసి తిథి ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోతుందని చెప్పగలిగే సామర్థ్యం మీకు ఉందేమో. చంద్రుడిని చూసి కాదండి, ఆ సామర్థ్యం రవిచంద్రుడు ఆయనకి ఏదైతే మీరు ఇక్కడ సామర్థ్యాలు అయ్యా, ఇక్కడ వాగ్వాదాలు సామర్థ్యాలు కాదండి, కేవలం మనందరం ఒక సిద్ధాంతం మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. ఎవ్వరికి ఏ సామర్థ్యము లేదు కాబట్టి మనం సిద్ధాంతం మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. దాని ప్రత్యక్షీభూతమైనటువంటి వాటి వేద మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. వాటికి సంబంధించినటువంటి పరిధిలోనే మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఇది కనపడదు, కనిపించే వాటికి ఒక రకము, కనపడే వాటికి ఒక రకము అని ఏ సిద్ధాంతవేత్త ఏది కనపడకుండానే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు వారు. అక్కడ ఏది కనపడని వాటికే ఎలా చేయాలి అనేది కనపడని వాడికి ఏది అంటే మనం కళ్ళు మూసి కూర్చోవడమే. దృక్కులు ఉండవు, పూర్వము ఉండదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది కనపడదు అంటే కనపడుతుందండి, ఇది కనపడుతుంది. మనము ఏదైతే కనిపిస్తుందో వాటికి దృక్కు వాడాము అని అంటున్నాం. నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి, ఇది కనపడుతుంది, వాటికి అది కాదు. ఒకటే ప్రశ్న వంశీ గారు, ఒక చిన్న ప్రశ్న. ఏం లేదు, ఫస్ట్ చిన్న సూచన అంటే ఏం లేదు, ఇదంతా పర్సనల్ గా కాదండి, ప్లీజ్ అండి. చిన్న సూచన, పర్సనల్ చిన్న సూచన. యూనివర్సిటీ తరపున చిన్న సూచన. సిద్ధాంతాలందరికీ కూడా ఒక్క నిమిషం 1 మినిట్. ఇప్పుడు బలాబలాలు చూసుకోవడానికి పెట్టిన సభ కాదు ఇది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ వారొక నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడానికి పెట్టిన సభ అసలు వాస్తవంగా చెప్పినటువంటి విషయం. బలాబలాలు చూసుకోవడానికి మనం అవసరమైతే ఇంకో వేదిక పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది తప్ప ఈ వేదికలో పంచుకునే విషయం కాదు అని మేము అనుకుంటున్నాం. తోడ సూర్య సిద్ధాంతము అనేటువంటిది ప్రాచీనతమైనటువంటి గ్రంథము, మనకి మూల గ్రంథమే. కానీ అంత కఠినమైనటువంటి యొక్క విషయాలన్నీ కూడా అందరికీ ఆ స్పృహణకి చేరకుండొచ్చు, చేరకపోవచ్చు, చేరచ్చు. దాని తర్వాత అనేక మంది ఋషులు, అనేక మంది మహానుభావులు, అనేక మంది గ్రంథకర్తలు వాటిని ఇంకా కొంచెం కాంక్లూడ్ చేసుకుంటూ సమాజానికి ఏ రకంగా అందించగలమో అనేటువంటి విషయాన్ని అందించారు మనకి. ఇంకా దాంట్లో నుంచి మరికొంతమంది ఇంకా కొన్ని గ్రంథాలని ఇంకా సూక్ష్మంగా తీసుకోవడానికి అందించారు మనకి పూర్వులు, పెద్దలందరూ కూడా. ఇది గమనించట్లా. ఆ గ్రంథం ఎందుకు వచ్చింది, ఈ గ్రంథం ఎందుకు వచ్చింది అనే వాదనే తప్ప ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ దాంట్లో సూక్ష్మీకరిస్తూ దాంట్లో ఒక భావాన్ని అందరితో పంచుకుంటూ వచ్చారు. మూలాన్ని దెబ్బతీయకుండా, మూలాన్ని ఎక్కడ తప్పు పట్టకుండా. ఈరోజు మనం చూడగలుగుతున్నాం అన్నీ. ఎంతవరకు చూడగలుగుతాం? 2 నిమిషాల్లో నేను పూర్తి చేస్తా. ఎందుకంటే ఓన్లీ 2 మినిట్స్. మీరు 2 నిమిషాలు కూడా ఇవ్వకపోతే మేము కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు, అభ్యంతరం లేదు. ఎందుకంటే ఇది చాలా పటిష్టమైనటువంటి సమస్య. ఒక పక్క దృక్పక్షీయం, ఒక పక్క పూర్వపక్షీయం. ఈ పక్షీయాలు అనేవి మనం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు, ఏర్పాటు చేసుకోకపోవచ్చు, అది తర్వాత అందరం బాహి. కానీ ఒక సమస్య ఏర్పడింది అన్నప్పుడు దాన్ని ఎట్లా కాంక్లూడ్ చేయాలి, ఇది మనకు అవసరం. ఈరోజు మనం అన్నీ ప్రత్యక్షంగా చూడగలము అని చెప్పుకోవచ్చు, కానీ ఎంతవరకు చూడగలం, ఎంతవరకు చూడలేము, ఇది కూడా చాలా అవసరం. ఇలాంటివి మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి పెద్దలు ఒక సంస్కారాన్ని నేర్పారు, పెద్దలు ఒక సంస్కారాన్ని చూపించారు. ఒక్కొక్క విషయాన్ని ఇలా దీనికి ఇలా తీసుకోండి, ఇలా ఆచరిస్తే మన ధర్మాలకి, కర్మలకి, మిగతా వాటికన్నిటికీ కూడా భేదం లేకుండా మీరందరూ సమర్థించుకోవచ్చు అని మనకు పెద్దలు చెప్పారు. మనం ఇలాంటి పోట్లాట పెట్టుకుంటామని.
ఇలాంటి సమస్యలు మనం తెచ్చుకోగలమనే వారు ముందు చూపుతో, అందుకే గురువులు ఎప్పుడూ కూడా శిష్యులకి ఒక పాదం మాత్రమే చెబుతారండి. ఆచార్యాత్ పాదమాదత్తే పాదం శిష్యం స్వమేధయా అంటూ చెప్పారు. ఒక పాదమే, మనం ఎంతసేపు చదువుకున్న ఒక పాదమే, మిగతా 3 పాదాలు ఏమైపోయాయి? ఒక పాదం నేర్చుకుంటేనే ఇంత పోట్టాట, మిగతా 3 పాదాలు నేర్చుకుంటే మన మేధస్సుకి వాళ్ళొక పరికరాన్ని ఇచ్చారు. దాన్ని మనం చక్కగా పూర్వపక్షీయము దృక్పక్షీయము అనే భేదం అనేది అవసరం లేదు. ఎక్కడెక్కడ అందరూ కలిసి సమాజానికి ఈ ప్రపంచానికి ఎక్కడ తేడా లేకుండా, అరమరిక లేకుండా అందరూ కలిసి ఒక పక్షానికి వచ్చి ఇది పక్షము అని చెప్పగలిగేటువంటి స్థితి తయారు కావాలి. అది ఈ సభ ఉద్దేశ్యం అని మేము అనుకుంటున్నాం. Thank you. So I request all the Siddhantis to bear one fact in mind, that next whenever university proposes any conference or seminar, make sure that we will also be invited again. And let us ఇది మనకు అసలు ఈ సెమినార్ పెట్టడం అనేటువంటిదే పంచాంగకర్తలందరినీ పిలవడానికి పాపం లోపల వాళ్ళు ఎన్ని ఆలోచించుకున్నారో, ఏం చేసుకున్నారో, ఎవరెవరు ఏం సలహాలు చెప్పుంటారో కూడాను. అసలు ఇది నిజంగా చెప్పడం అంటే ఒక మంచి సదుద్దేశంతో యూనివర్సిటీ పంచాంగం వస్తుంది కాబట్టి వీసీ గారు పంచాంగకర్తలందరినీ కూడా మనము స్వతంత్రించి నిర్ణయం తీసుకోవడం కన్నా పంచాంగకర్తలందరినీ పిలిచి అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుని అందరి విషయాలు ఏమిటో తెలుసుకుని మనం కూడా అసలు దృక్కేమిటి, పూర్వ పద్ధతి ఏమిటి, ఛాయార్క సంస్కరణకు ఏమిటి, మనం అందరినీ పిలిచి వాళ్ళ విషయాలు విందాం. విన్న తర్వాత మనం ఏ విధంగా ముందుకు వెళదామో మనం చూద్దామని వీసీ గారు అన్న విషయం అది. అందుకని మనకేంటంటే యూనివర్సిటీ వారు ఏ సదుద్దేశంతో దీన్ని ప్రారంభించారో మనం వారికి చేయూతనిచ్చి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇటువంటివి మళ్ళీ పెట్టాలనిపించేలాగా మనం అందరం ఉందాం. అంతేగాని వీళ్ళ వద్దు అనిపించుకోవద్దని నా కోరిక. ప్లీజ్. ఖచ్చితంగా కూడా ఈ విధంగా పిలుస్తారండి. పర్వాలేదు సార్, పక్షం నుంచి జరుగుతుంది. అగ్రే సమయ భోజన సమయ జాతం అగ్రే సరామ అగ్రిమ సత్రం తు अस्ति तस्मात् शीघ्रमेव समापनीयमस्ति परन्तु तस्मात् प्राक् एतावत् पर्यन्तम् अस्मान् उद्बोधितवन्तः शिवमहोदयानां कृते विशेषतया धन्यवादान् समर्पयामि। तदनन्तरम् इदानीम् अध्यक्षभाषणार्थम् अस्माकं वेदवेदाङ्गसङ्काय प्रमुखान् आह्वयामि। स्वयं जानन्ति अध्यक्षाः, स्वयं जानन्ति। अध्यक्षीयं भाषणं सतं विहाय भोक्तव्यम्, अतएव समय संजातम् अस्ति, सर्वेपि आतिथ्यं वर्तन्ते। सभाय नमः। पंडित लोग को नमस्कारम, పెద్దవాళ్ళకు को नमस्कारम। తెలుగు సుని ఎకరా వస్తుంది, నువ్వు చెప్తాను. ఇదే యా దేవి సర్వభూతేషు బుద్ధి రూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః। मम विषय बहु किमपि नास्ति, सर्वं ज्ञात विषया चर्चायां यद् आगता अस्ति तदेव विषयः अस्ति, अतः बहु समयं न स्वीक्रियते। किञ्चित् सामान्यतया किमपि अस्ति तर्हि शृण्वन्तु। सूक्ष्मतिथ्यानयनं विधि कथं भवति तदर्थमेव। वैदिक काल देव सूक्ष्म पंचांगस्य परंपरा प्राप्यते। वेद सिद्ध प्रमाणेन साधित गर्भीय ग्रहादय ग्राह्या इति प्रमाणम ऋषि परंपरा समारभ्य पुरुष परंपरा आयाति प्राप्यते। वैदिक वाङ्मये प्रत्यक्ष प्रमाणम प्राप्यते। वेदेष्वपि ज्योतिषशास्त्र अवलंब्य कालमापनादि सूक्ष्म प्रमाणस्य महत्त्वमेव साधित दृश्यते। यथा तैत्तिरीये आरण्यके मध्ये श्लोकमस्ति एतद् स्मृति प्रत्यक्षमेव नियम मानं चतुष्टयम् ऐतरादित्यमण्डल सर्वैरपि विश्वस्यत अनुभीश्च महद्भिश्च समारूढं प्रदृश्यते। संवत्सर प्रत्यक्ष नाधिसत्वर प्रदृश्यते। इत्यनेन ज्ञायते यत् प्राचीन स्थिते स्मृत्या प्रत्यक्ष प्रमाणेन पूर्वग्रंथकाराणां पूर्वप्रकारैः साधितैः ऐतिहासिक गणित प्रमाणेन तथा चतुर्विध मानैः सांप्रतिक
स्थित्या चाधारितै सूर्यस्य मण्डलं परिभ्रमण कालादया सर्वैरपि विश्वास्यते। सर्वेषां पूर्वतः यदस्ति तस्य विश्वासम् अधुनापि अस्ति। तद आधारेण अग्रे कार्यं सरति। सर्वत्रपि भवति, पूर्वाधारेण कार्यं भवति, गृहे भवतु समाजे भवतु, एतत् सर्वं जानन्ति। पिण्डस्य अनुत्तेन तथा महद्मादि प्रमाणेन समारूढत्वं दृश्यते एव। संवत्सरस्य प्रत्यक्षेन दृश्यते परं तत्राधिसत्वं न दृश्यते। संवत्सरस्य प्रत्यक्ष रूपेण दृश्यमानं भवति, तस्य अधित्वम् अस्ति, आधारम् अस्ति वा तथा दृश्य गोचर न भवति। प्रमाण रूपेण गणितेन दृश्यते। आधित्वस्य न्यूनाधिकत्वं ऋतुचक्रं भूपृष्ठे सायन संवत्सरं प्रमाणेन प्रवर्तते। उपयुक्त विधानेन निरन्तरं वेदादीनां महत्त्वं सूक्ष्म परिमाणां ग्रहणस्य विधानमपि प्राप्यते। अर्थात एतद् निरन्तरं ग्रह वेद गणित वेद इत्यादि सर्वं करणीयं, तदैव ये प्रमाणम् आगच्छति। पूर्वम् एतद् लिखितं तदेव अधुना लिखामः, तद् न। अधुना अपि तत् परीक्षणं कृत्वा यद् करेक्शन् करणीयमस्ति, सुधार करणीयमस्ति, तद् करणीयम् एव। दृग्गणितस्य महत्त्वं यथा यस्मिन् देशे यत् काले येन दृग्गणितैक्यं दृश्यते तेन पक्षेन कुर्यात् इत्यादि निर्णयम्। यस्मिन् देशे यथा दृश्यते गणितेन गोलेन तद रीत्या तद करणीयं, तत् संस्कार करणीयं। पूर्व अस्ति, सर्वत्र अस्ति, बीज संस्कारं करणीयं। बीज संस्कारं कदा करणीयं? यावत् पर्यन्तं फलं न लभ्यते तावत् पर्यन्तं करणीयं, तथापि ग्रन्थे अपि लभ्यते एतदेव। इति वसिष्ठ संहितोक्त वचनं ग्रह कौतुके उद्धृतं प्राप्यते। अत्रापि दृग्गणितस्य सिद्धिति महत्त्वमेव स्वीकृतं वर्तते। अन्य अत्रापि दृग्गणिते सिद्ध प्रमाणं महत्त्वं भारतीय सिद्धान्ते स्वीकृतम् अस्ति। भारतीय गणितेषु अस्ति दृग्गणितं न भवति, दृग्तुल्यं क्रियते, तस्य दृग्गणित कर्तुं शक्यते यदि देधेन क्रियते, ऑब्जर्वेशन प्रत्येक दिवसे क्रियते चेत् तथा गणितं योजनं करणीयं यथा आगच्छति तत् प्रमाणेन। पंचांग साधनाय सूक्ष्मत्वं विना सूक्ष्म कालादि गणना तथा सूक्ष्म गणितं सूक्ष्म परीक्षणं विना सूक्ष्म प्रभावादि गमनमपि न कर्तुं शक्यते। सूक्ष्म कालं ज्ञात्वा सूक्ष्म प्रभावं तस्य एतत् सर्वमपि करणीयं। यथा भास्करैः उक्तं यात्रा विवाहोत्सव जातकादौ खेटै अस्फुटैरेव फलम् अस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते येन नभश्चराणाम् अस्फुटक्रिया दृग्गणितैक्यं कृत्याद्या। दृग्गणितं कृत्वा यदि कार्यं भवति, यथा अधुना सभा अस्ति, सभायां चर्चा क्रियते, परिचर्चा क्रियते, तत् कस्मै द्वेषः नास्ति, विषयाणां ज्ञानार्थं चर्चा भवति। अतएव तादृशैव एव तुल्य कार्यं करणीयं। यतोहि पंचांग निर्माण विषयमस्ति, तस्य साधनार्थं परिचर्या अस्ति। अतएव तदेव एतद् ग्रह गणितम् इत्यादि भवति। तद् ज्योतिषशास्त्र फल पुराणगणकैः प्रतिभिः सूक्ष्म प्रमाणैः अपि आत्मप्रभावानां दृश्यादृश्यानां यथा कलनं कर्तुं शक्यते नान्यथेति। यथा कर्तुं शक्यते तथैव, न चेत् पूर्वं कथितं तथैव करोतु एता नास्ति। यथा बालाजी तिरुमला दर्शनम् अस्ति, येषां गमनागमनं कष्टमस्ति, पादेन गन्तव्यं, पादेन गन्तव्यं, ये गन्तुं शक्यते ते गच्छन्तु, ये गन्तुं न शक्यते ते अपि पादेन गच्छन्ति, तथा नियमः नास्ति, अन्य मार्गेण अपि गन्तुं शक्यते। अतएव तत् दर्शनम् इमेव उद्देश्यम् अस्ति। प्रत्यक्षं किमस्ति? दर्शन एव उद्देश्यम् अस्ति। तथैव गणितस्य अपि उद्देश्यं भवेत्। यद्यपि विभिन्न दृष्ट्या प्रभाव संबंधा धार्मिक विधानसु सूक्ष्म निरयन मूल संबंधा गर्भीय विधानम ग्राह्यमिति संकेत सत्वेपि प्रयोग काल दृश्यमान प्रमाणा सायन पृष्ठीय प्रमाणेन गम्यत्वाद आनेये दृश्यादृश्य मध्ये कथम समन्वयो भवेत् इति पूर्वै विचारिते अपि। कथम समन्वय भवेत्? यथा मया अधुना एकम् उदाहरणं बालाजी दर्शनस्य कृते उक्तमेव, तथैव करणीयं। पुनः नवीन निवेश्यम योजनम अवश्यम वर्तेत। एवं पुनः यदि आवश्यकता भवति, येषां यान मध्ये गन्तुं शक्यते तस्य अपि योजनं करणीयं। यान मध्ये गत्वा अपि दर्शनं भवति इति, तथैव ग्रह विषये अपि योजनीयं। दर्शनं भवति इति केवल पादेन गच्छन्ति तदेव भवति न, यानेन अपि गच्छन्ति चेत्, दण्डवत् गच्छन्ति चेदपि दर्शनं भवति। तद् मुख्य उद्देश्यं दर्शनमेव। तथैव ग्रहाणामपि ग्रहण एतत् काले दृश्यते तदेव आननीयम् इति।
आर्यभट्टादे पुरुष परंपरा क्रमिक वर्तते ग्रह लाघव काले अपि गणेशेन शुक्रचंद्रयोर द्वयस्य नूनत्वम् उपलब्धं तदंतरं भारतीय परंपरायां पूरकत्वेन पंचांग शोधनं सायन निर्यन पृष्ठीय गर्भियोश्च समन्वयानुरोधेन सूक्ष्म निर्यन मूलाधारेण संयोज्य संघयोमेन सम्यक्तया सर्वांशत्वं कृतम्। अतः गर्भीय पृष्ठीय द्वय आधारेण करणीयम्। वेद परंपरा विच्छिन्नेन विभिन्न विकृत्या भारतीय पंचांग परंपराया तथा कथित विकारा विकृति यद विकारा विकृति भवति तस्य सायन मूल संबंध दृश्ये गणित समर्थकै परिवर्तिता। यद विकार इत्यादि भवति तस्य जे गणितं सम्यक् जानन्ति गोल जे सम्यक् जानन्ति तस्य समाधानं करणीयं। समाधानं कृत्वा समाजेषु दातव्यं। मया एतत् कृतम् इयमेव सत्यमस्ति तथा न तस्य प्रमाणरूपेण कृत्वा सुधार कृत्वा दातव्यमेव। यदि भारतीय पद्धत्यां साधित पृष्ठ सायन पश्चात पद्धत्या साधित पृष्ठ सायन मध्ये चल संपातस्य स्थिर संपात सापेक्षत्वं प्रथम इत्वा सामर्थ्ये महदन्तरम् अस्ति। वेदो अखिलो धर्ममूलम् इति तत्र आश्विन्यादि नक्षत्रपुञ्जाद आरभ्य भूकेन्द्र पर्यन्तं धूलोकीय मूलत्वेन धूलोकेन सूर्यस्य सम्बन्धं तथा सूर्येन सौरमण्डलीयानां सदस्यानां तथा तैनेव स चन्द्रपृथिव्यां सम्बन्धो अस्पष्टता वर्णितो अस्ति। एतत् सर्वेषां परस्पर सम्बन्धम् अस्पष्टतया वर्णितम् अस्ति। एतत् पाश्चात्यानां पृष्ठीय विधानं सायनख्या भूकेन्द्र परिणामं च गुरुत्वाकर्षणं विकर्षणं विकिरणादिभिः सूक्ष्मगणितेन सूक्ष्मयन्त्रेण च उत्तरोत्तरं महाकाशोन्मुखं विद्यते। एतद् अस्ति यतो हि बारं अस्य किं करणीयं परीक्षणं करणीयं तस्य गुरुत्वाकर्षण इत्यादि बारं वृद्धि भवति। यथा यान इत्यादि चालयते तद् जो है किंचित बहुचालनात् अनन्तरं तद् यन्त्रेषु किंचित भिन्नत्वम् आगच्छति तस्य परिष्कारं कृत्वा पुनः तस्य नूतनं क्रियते। तथैव एतद् संस्कारं गणितेषु वेदेषु करणीयं यन्त्रेषु अपि करणीयं न तु एकमेव स्थले। भारतीय गोलान्वेषणं राजाश्र पाश्चात्य महाकाशीय विज्ञानमपि राजाश्रयेण विकासोन्मुखं जायते। पश्चात् काले एवम् आसीत्। भारतीय गोलान्वेषण व्यवस्था राजाश्रयेण राज्य सिंहानन्तरं सर्वथा बिरला जाता। यतो प्राचीन काले राज्यकाले एतादृशी आसीत् तद् व्यवस्था किंचित न्यूना आसीत्। अधुना तथा जो है बहु अंतर अधुना सर्वं डेवलप रूप अस्ति। टेलिस्कोप इत्यादि बहु 200 इंच इत्यादि लभ्यते तादृशै प्रमाणम् अस्ति। अनन्तरं कंप्यूटर इत्यादि सिस्टम वशात् बहु किं कर्तुं शक्यते। तथापि करणीयं तस्य सहयोगः प्रापणीयं। तद् कंप्यूटर मध्ये वा पाश्चात्यं यद् कृतं तदेव समीचीनम् अस्ति न। अस्माकं शास्त्रस्य योजनं कृत्वा पाश्चात्यस्य योजनं कृत्वा यद् दिक्तुल्यं भवति यद् द्रष्टुं शक्यते तदेव करणीयम् आशयः भवति। मध्ये मध्ये कृत व्यक्तिगत प्रयासो अपि राज्याश्रयाभावेन छिन्नत्वं गतम्। एतत् किमस्ति व्यवस्था आधारेण अस्य छिन्नत्वं भवति न तु ग्रहस्य तत् छिन्नत्वं भवति। कार्य अवस्थावशात् वा ज्ञान अवस्थावशात् एकस्य छिन्नत्वं भवति सर्वेषां छिन्नत्वं न भवति। येषाम् अस्ति तस्य स्वीकरणीयम्। नव्यकाले डॉक्टर मेघनाथ साह महोदयेन सौरमण्डलस्य भूसम्बन्धी निष्पत्त्या सूक्ष्म सायन वर्षस्य स्वीकृतं। 12 मार्चतः राष्ट्रीय वर्ष आरंभं स्वीकृत्य दिक्कर्म पृष्ठीय सायन तथा भूकेन्द्रिक सायन प्रमाणेन भौतिकादीनां स्वरूपं संबंधं च आकर्षणादि निष्पन्य स्वीकृता। एते सर्वे प्राचीन काले एवं आधारेण स्वीकृतमस्ति। परंतु वैदिक पद्धति पूर्ण वैज्ञानिक सार्वकालिकं मूल नक्षत्र चक्र निष्पत्त्या संबंधं सौरमंडली अस्माकं सूर्योऽपि सदस्यो अस्ति तथा समन्वय मार्ग निर्यन मूलेन अपि योजनं विना नोद्घाटितुं शक्यते। अर्थात निर्यन सायन द्वयानां उपयोगं भवति। एतदेव कृतम्। अधुना पंचांग क्षेत्रेषु पृष्ठीय सायन पक्ष समर्थका नते आत्मनः स्वीकुर्वन्ति। अर्थात पृष्ठीय सायन एतद् पक्षं स्वीकुर्वन्ति परन्तु सूक्ष्म निर्यन गर्भीय पृष्ठीयो अपि सायन समन्विते मंद केन्द्र समन्वय अपि च निर्यानन्तर भुक्त सायन पक्षं भवति। निर्यन मध्ये तत् केन्द्र मध्य केन्द्रेण अपि स्वीकृत्य तस्य योजनं भवति। अतः वैदिक मतानुरूपम् इति वैदिक पक्ष समर्थका
ज्योतिर्वैज्ञानिकापि मूलपक्षा अनुयायी सन्ति। अर्थात वैदिके सन्ति सैव अपि मूलपक्षस्य अनुयायी भवति। ये रिसर्च कुर्वन्ति, ये अनुसन्धानं कुर्वन्ति, ते अपि एतद् विषये पश्यन्ति। पंचांग विज्ञानस्य साम्प्रतिक स्थिति आधुनिक भारतीय ज्योतिषे नव विकास योग केतन सूक्ष्म गणित साधक करण ग्रंथा वासुदेव नीलांबर केतकर चिंतामणि रघुनाथ कृष्ण श्री कृष्ण शास्त्री तिलक सुधाकर इत्यादि प्रवृत्ति सर्वे निर्मिता केचन वैदिक रहस्यावद नव काल्यापि तथा विद्यावाचस्पति मधुसूदन ओझा इत्यादि प्रवृत्ति सर्वे नोद्घाटित अधुना सूक्ष्म पक्ष भारतीय पद्धत्यानुरूपम न प्रमाणै समर्थिता। निष्कर्षम सूक्ष्म गणितेन साधितम निर्यन गर्भीय एवं भारतीय पद्धतेर अभिप्रेरितो यथा नक्षत्राणां सूक्ष्म प्रभावा तीव्रतमाश्च सन्ति तथा सौरमंडलम सूर्येन भूमंडलम न तथा भूमंडलेन चंद्रमंडलमपि त्रिगोलीय पक्षम निर्यन मूलेन सायनत्वेन मंद केंद्रम समन्वये च निबद्धो अस्ति। अस्य प्रबंधस्य मुख्य प्रतिपाद्य विषया बाण वृद्धि रसक्षय इति प्रमाणम सूक्ष्म स्पष्ट रवि चंद्राणां न सिद्ध्यति न वृद्धि दस क्षय एवं सूक्ष्म प्रमाणम सिद्ध्यति चेत नव्यान्वेषणं निष्कर्षणं प्राचीन मूलेन समर्थितो अस्ति। धर्मशास्त्र दृष्ट्या विचारे अपि दीर्घनतैकैव सिद्धं सूक्ष्म गर्भीये निर्यन प्रमाणस्य भी ग्रहणम् अदृश्य प्रभावानां भूकेन्द्रिकं भूमध्यम पृष्ठकेन्द्रिकं प्रमाणिकं नक्षत्रपुञ्जाभिप्रायिकं त्रिगोलीय विश्वस्य भूकेन्द्रत्वेन प्रभावं परिमाणं त्रिगोलस्य एतत् स्वीकृत्य नक्षत्रपुञ्जानां चल संपातानां सौरमंडलीय गुरुत्वाकर्षण भूकेन्द्रिक गुरुत्वाकर्षण अयन मंडला निष्पत्ति नोक्त्वा प्रत्येक अवयवानां माध्यमत्वात् प्रत्येक अवयव से ग्रहणं करणीयं न तु एकस्य एव। अतः सूक्ष्म गर्भीय परिमाणे निष्पत्त्या निर्यन रवि चंद्रोर साधित इत्यादि भी धार्मिक कृत्यासु कथम संपादनीयं तत्र तावत् निगमागम सम्मत प्रमाणे समीक्ष्य निरूप्य इति सम। अर्थात सर्वेषां मतानां स्वीकृत्य एतद् साधनं करणीयम्। एवमेव एतद् मम एतद् विषयं समाप्तम्। अधुना एते शिवप्रसाद शिव शास्त्री सिद्धांति महोदय बहु सम्यक्तया स्वविषयं प्रतिपादितवन्तः। तेषामपि सर्वेषु पक्षतः अस्माकं विश्वविद्यालय पक्षतः धन्यवादं समर्पयामि। एते नूतनाः सन्ति, युवा न सन्ति, अतः एते अग्रे सरतु इति धिया भवतां सर्वेषाम् आशीर्वादेन एकेषाम् एतादृशी उन्नतये भवतु, प्रति उन्नतये अग्रे गच्छन्तु उक्त्वा विरमामि। विश्रात् भवतां सर्वे एतद् व्यतीत काले अपि श्रवणं कृतं ते तद् कृते धन्यवादं धन्यवादं सर्वेषां कृते। स्वकीय अध्यक्ष भाषणेन वयं कृतार्थाः సంజాతాः। ఇక సన్మాన కార్యక్రమం ఇప్పుడు మనకి ఈ సత్రంలో ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి డాక్టర్ శంకర్ మంచి శివశర్మ గారికి సన్మానం చేయవలసిందిగా అధ్యక్షులైనటువంటి కృష్ణేశ్వర ఝా గారిని కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఈ సన్మానానికిలో భాగంగా బుర్ర వెంకటేశ్వర సిద్ధాంతి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. అదేవిధంగా మల్లికార్జున శర్మ గారిని కూడా. एवमेव अत्र अध्यक्षाणामपि सन्मानकार्यक्रमं चलति। अस्मिन् भागेऽस्मिन् तुकाराम शर्मा महोदयानहम् अनिरुन्धे कृपया भवन्तः अपि अत्र मञ्चोपरि आगच्छन्तु। एवं च शेषाचल महोदयानपि आह्वयामि कृपया मञ्चोपरि आगच्छन्तु। आम् कृपया महोदय भवन्तः अपि మీరు కూడా దయచేసి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. నమస్కారం. అధ్యక్షుల వారితో మీ అందరూ కూడా ఒక ఫోటో తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నానండి.
मेधावन्तौ मेधावन्तौ प्रज्ञावन्तौ धारणावन्तौ बहुपुत्रवन्तौ भूमित्रमन्तौ बुद्धिमन्तौ भवन्तौ श्रीमन्तौ महन्तौ रोहन्तौ। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। इतः परं नाम भोजनं साक्षात् अस्माकम् उपरि भवति, वयं तत्रैव गच्छामः। सपादद्विवादने एकादशतमं यत् सत्रमस्ति तस्य आरम्भः भवति, पुनः समापनसमारोहः 4वादनात् भविष्यति। अत्रैव सार्धचतुर्वादने नास्ति, 4वादनात् भविष्यति। अतः सपादद्विवादने अग्रिमसत्रस्य आरम्भः भवति। इदानीं वयं सर्वेपि भोजनार्थं गच्छामः। धन्यवादाः।